ওই এখন বোধহয় হলো, দেখো তো শ্রীময়ী। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তাহলে শুরু করে দাও শুরু করতে প্রিয়াঙ্কা। হলো। Good evening to everyone. We have gathered here today at Barashat Government College to host this event, the instant speech competition in celebration of Students' Week 2022. This is, of course, we have been inspired by our patron principal, Dr. Shomur Chattopadhyay. He's the principal of Barashat Government College, and also we are hosting this event in collaboration with IQAC, BGC, and also the Teachers Council of Barashat Government College. I would also like to thank the students, all the participants who are here, and also the audience. And I would like to introduce the coordinators of this program and also the jury members, the teachers who will be judging the participants: Professor Dola Chattopadhyay, Professor Urmita Ray, Professor Srimoyee Ghosh, and I am Professor Priyanka Sen of English department. I'm sorry, I forgot to introduce the teachers from the different department. Dola ma'am is from economics, Urmita ma'am is joining us from history, Srimoyee ma'am is joining us from political science department. Sir is, I think, a bit under the weather, or maybe he will be joining us shortly. But without much ado, I would like to wish everyone a very happy new year from everyone at Barashat Government College. And without further ado, let us begin today's program. Okay, দোলাদি দেখুন ক্যামেরা অন আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে। ইয়েস, সকলকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা। আমরা আজকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করছি। আমরা পার্টিসিপেন্টসের নাম এক্ষুনি অ্যানাউন্স করবো আর একবার, আর তারা কোন ডিপার্টমেন্টের এইটাও আমরা জানাবো। আর সাথে আমি রিকোয়েস্ট করব দোলা ম্যামকে কিছু কথা বলতে এখানে স্টুডেন্টসদেরকে, অ্যাটলিস্ট প্রোগ্রামটা আপনার একটুখানি শুরু করে দিন, ওদেরকে একটু ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডস কিছু বলুন আমাদের। দোলাদি আছো? Would any of the teachers like to say a few inspirational words so that we may begin the program? Urmita di, Srimoyee di, Dola di? আমি তাহলে একটু বলি, মানে কিছুই না বলার ব্যাপারটা, সেটা তো প্রথমত যেটা বলতে চাই যে আমি সবার পক্ষ থেকে, শোনা যাচ্ছে তো আমি কি বলছি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি সবার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি ছাত্রছাত্রীদের, যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের, এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের। এবং ছাত্রছাত্রীদের আমি বিশেষ করে সাধুবাদ জানাতে চাই যে এই যে এত একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, দুঃসময় বলা যায়, তো তা সত্ত্বেও তারা, তাদের উৎসাহের খুব একটা অভাব দেখছি না। এর আগেও আমি একটা অনুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করলাম, সেখানেও দেখেছি, আজকেও দেখছি যে তারা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এখানে এসেছে, তারা অংশগ্রহণ করছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানটা অফলাইন হওয়ার কথা ছিল কলেজে, তো সেটা খুব তাড়াতাড়ি করে আমাদের অনলাইনে পুরো জিনিসটা পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। কিন্তু তার সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে আমরা যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছি। তো এই ব্যাপারটা যেন আমাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে, যে যতই জটিলতা আসুক, সমস্যা আসুক, বিপদ আসুক, আমরা যেন এইভাবে তার মোকাবিলা করতে পারি, এই স্পিরিটটা যেন আমাদের মধ্যে থাকে। তো এরপরে প্রিয়াঙ্কা অনুষ্ঠান শুরু করুক। Thank you, Urmita di. Thank you for the kind words and all the appreciation. Dola di কিছু বলবেন? অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে পার্টিসিপেন্টদের একটু নিয়মাবলীটা বলে দাও, যেটা বলে দেওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা, নিয়মাবলীটা তাহলে আমি একটু বলে দিই, আর উর্মিতা দি তারপরে কিছু ওটাকে একটু বাংলায় বলে দেবেন, আমি একটু ইংলিশে বিষয়টা বলছি। আচ্ছা, so we will be judging. Basically, the judges will be looking for clarity of thought, logical organization, sincerity, and the effective use of, language in order to decide the winners. In the case of any tie, the winner will be decided by a panel of judges by mutual discussion, and the participants will be judged on the following criteria. And let me just explain some of the criteria. Introduction, the way the candidate introduces
himself or herself, and also the conclusion. We will be judging on self-confidence, voice modulation, diction and articulation, clarity of thought and argument, the worthwhile message that you would like to present to us, and also on persuasiveness. এবার আমরা এক এক করে পার্টিসিপেন্টদের নাম অ্যানাউন্স করব। আমরা একটা টপিক দিয়ে দেব, সেই টপিকের উপর তোমাদের 1 মিনিট 2 মিনিট ভাবনা চিন্তার সময় দেওয়া হবে, আর 2 মিনিট 3 মিনিট তোমরা বলার সময় পাবে। টোটাল টাইম হচ্ছে 5 মিনিটস। তোমরা ভাবনা চিন্তার সময়টা কম নিয়ে বাকিটা বলার মধ্যে বলতে পারো, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো টপিক নিয়ে অসুবিধা হলে পরের টপিকে একটা সেকেন্ড একটা চান্স দেওয়া হবে, আর একটা দ্বিতীয় টপিক তোমাদের অ্যানাউন্স করা হবে। তোমরা তোমাদের যারা বলছো তারা সবাই বুঝতে পেরেছো তো? তোমাদের কিসের ভিত্তিতে তোমাদের এটা অ্যাসেস করা হবে সেটা বুঝতে পেরেছো তো? কেউ যদি কিছু বুঝতে না পারো তাহলে একটু জিজ্ঞেস করে নিতে পারো আমাদের। তোমরা ইনস্ট্যান্ট স্পিচটা যে কোনো ভাষায় দিতে পারো, ইংলিশ, বাংলা, যেটাতে তোমরা কমফোর্টেবল। উর্মিতা দি আরেকবার ওদের একটুখানি বলে দাও যে কিভাবে ওরা বলবে। ওই প্রিয়াঙ্কা তোমাদের বলেই দিল, মোটামুটি আমরা এখানে 4টে ভাগ রাখছি। এই 4টে ক্রাইটেরিয়ার উপরে আমরা অ্যাসেস করব। তোমরা যেটা বলছো এই ইন্ট্রোডাকশন, কনক্লুশন, সেটা থাকতে হবে তোমাদের বক্তব্যের মধ্যে। মানে তোমরা যে বিষয়ের উপরে কথা বলছো সেইটাকে তোমরা ইন্ট্রোডিউস করছো, সেটার একটা পরিচিতি। তোমরা খুব সংক্ষিপ্ত, মানে তোমাদের ভাষণটা খুবই সংক্ষিপ্ত, যতটা পারা যায় আর কি ওর মধ্যে। তারপরে যেটা সব থেকে মানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অডিবিলিটি। তোমরা যেটা বলছো সেটা যেন আমরা শুনতে পাই। তো এখানে পুরো জিনিসটা করা হয়েছে অফলাইন যে পারফরমেন্স গুলো হয় তার উপরে ভিত্তি করে। এখানে অডিবিলিটি ব্যাপারটা সবটা তোমাদের গলার উপরে নির্ভর করছে না, অনেকটাই যান্ত্রিক সমস্যা এটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের তো শুনতে হবে, না শুনলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে তোমরা কি বললে? হ্যাঁ, তো সেই জন্য ব্যাপারটা অডিবল হওয়া দরকার, মানে আমরা যেন জিনিসটা শুনতে পাই। তারপরে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট। তোমাদের বিষয়বস্তুটা কি, তোমাদের যার উপরে বলতে দেওয়া হলো সেই জিনিসটা তোমরা যেটা বললে সেইখানে কতটা পরিষ্কার, সেটা তোমরা কতটা ঠিক মতো করে বিষয়বস্তুটা বুঝে সেই বক্তব্যটা রাখতে পারলে, তোমাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু, কন্টেন্ট। হ্যাঁ, তারপরে রয়েছে আর্টিকুলেশন। তোমরা যেটা বলতে চাও সেটা তোমরা কত ভালো করে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে, তোমাদের চয়েস অফ ওয়ার্ডস, রাইট চয়েস, তোমরা ঠিক ঠিক শব্দ চয়ন করতে পারছো কিনা, এইগুলো হলো তোমাদের আর্টিকুলেশন। কত ভালোভাবে তোমরা বক্তব্যটা তুলে ধরতে পারছো। তাছাড়া ক্ল্যারিটি, মানে পরিষ্কার হচ্ছে কিনা, কতটা তোমরা যেটা বলতে চাও সেটা হয়তো তোমরা এমন ভাবে বলছো সে বক্তব্যটা ঠিক মতো করে পরিষ্কার হলো না, তো সেটা কতটা তোমরা পরিষ্কার ভাবে আমাদের সামনে জিনিসটা তুলে ধরছো সেটাও আমরা দেখবো। এবং তাছাড়া কতটা স্ট্রাকচার জিনিসটা ঠিক ঠিক মতো, মানে একটা ইন্ট্রোডাকশন রয়েছে, তারপরে তোমরা বিষয়বস্তুটা রয়েছে, এবং তারপরে তোমাদের একটা কনক্লুড করছে, একটা কনক্লুশন। এরকম ভাবে জিনিসটা কতটা স্ট্রাকচার সেটাও আমরা দেখবো। তো একদম যে খুবই ওয়াটার টাইট ব্যাপারটা সেরকম নয়, কিন্তু মোটামুটি আমরা এই সবকিছুর উপরে তোমাদের নম্বর দেবো এবং সেটা অ্যাভারেজ করে তোমাদের রেজাল্টটা ঠিক করা হবে। ঠিক আছে? আর একটা বাংলা ইংরেজি সংক্রান্ত একটা ব্যাপার আমি মানে যেটা তোমাদের একটা সমস্যা তোমরা প্রিয়াঙ্কাকে জানিয়েছো সেই সম্পর্কে আমি বলছি। প্রত্যেকটা টপিকই তোমাদের বাংলা বা ইংরেজি দুটোতেই বলে দেওয়া হবে, যে যেটা বুঝতে পারবে না তাকে সেটা এক্সপ্লেন করে দেওয়া হবে। যদি কেউ অবাঙালি থাকো তার ক্ষেত্রে এটা না, কিন্তু যারা বাঙালি তাদের সম্পর্কে আমি একটু কথা বলতে চাইছি। যে ইংরেজি নিয়ে যারা পড়ছো, বাঙালি ইংরেজি নিয়ে পড়ছো, এমন কিছু টপিক এখানে থাকতে, ধরো সেটা রবীন্দ্রনাথের কোনো গানের লাইন, হ্যাঁ, তো সেটা এবার তোমরা যদি বলো যে আমি বুঝতে পারছি না আমাকে ইংরেজি করে দিন, ইংরেজি করে হয়তো আমি বিষয়বস্তুটা বলে দিতে পারি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটা ঠিক আমি অফ হ্যান্ড সেইভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারবো না। এবং এখানে আবার একটা কথা বলার আছে যে তোমরা যদি সাহিত্য পড়তে এসে রবীন্দ্রনাথের গান জানো না, কারণ তোমরা ইংরেজি পড়ছো বলে, আমার মনে হয় না সাহিত্য পড়তে তোমরা খুব একটা, মানে কি বলবো, খুব একটা বেশি দূর এগোতে পারবে এই ধরনের মানসিকতা বা অ্যাটিটিউড নিয়ে। হ্যাঁ, তো কাজেই তোমরা যদি সাহিত্য পড়তে চাও তাহলে তোমাদের মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তাহলে বাংলা ইংরেজি দুটোকেই তোমাদের সমানভাবে কদর করতে হবে। ঠিক আছে? এবারে তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। না, আরেকটা পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে প্রথমে তোমাকে একটা টপিক দেওয়া হবে,
তুমি যদি টপিকটা একেবারেই না পারো তুমি আরেকটা চান্স পাবে, ঠিক আছে? মানে একবারই তুমি বলতে পারো যে না আমি এটা পারবো না, এই একটা চান্স প্রত্যেকটা প্রতিযোগী বা প্রত্যেক প্রতিযোগী পাবে, ঠিক আছে? তাহলে এবার শুরু করা যাক। থ্যাংক ইউ উর্মিতা দি, প্রিয়াঙ্কা থ্যাংক ইউ এবার শুরু দোলা দি। করো। হ্যাঁ, আমরা প্রোগ্রাম শুরু করছি। থ্যাংক ইউ উর্মিতা দি, থ্যাংক ইউ দোলা দি, খুব সুন্দরভাবে আপনারা এক্সপ্লেন করেছেন। এবার ক্যান্ডিডেটদেরকে, পার্টিসিপেন্টসদেরকে আমরা অলরেডি নিয়মাবলী বলে দিয়েছি, পুরো ডিটেলে এক্সপ্লেন করা হয়েছে। সময়টা আরেকবার বলে দিচ্ছি, তোমাদের 2 মিনিট ভাবনার সময় দেওয়া হবে। টপিকটা অ্যানাউন্স, একটা টপিক তোমাদের দেওয়া হচ্ছে, সেটার উপর তোমরা 2 মিনিট ভাবনার সময় পাবে আর 3 মিনিট বলার সময় পাবে। তোমরা চাইলে 1 মিনিট ভেবে বাকি সময়টা তোমরা বক্তব্যের মধ্যে রাখতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু টোটাল টাইম 5 মিনিটস, 5 মিনিট সময় পাবে। আর আমি 1 মিনিট বাকি থাকছে যখন, সেই সময় একবার তোমাদেরকে অ্যালার্ট করে দেবো, বা কোনো একজন টিচার অ্যালার্ট করে দেবেন, ঠিক আছে? তো তোমরা তার মধ্যে এই বাকি 1 মিনিটের মধ্যে তোমরা তাড়াতাড়ি বক্তব্যটা র্যাপ আপ করে নেবে। মানে 4 মিনিট ওভার হওয়ার পর আমি একটা তোমাদেরকে অ্যালার্ট করব, ঠিক আছে? এটা সবার কাছে ক্লিয়ার? আমি তাহলে প্রোগ্রামটা শুরু করি। উর্মিতা দি, প্রথম টপিকটা আপনি অ্যানাউন্স করবেন, আমি ক্যান্ডিডেটের নাম আমি অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথম ক্যান্ডিডেট তাপস প্রামাণিক, 3rd সেমেস্টার ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের। তাপস কি আছো লাইনে? ইয়েস ম্যাম, আছি। ওকে। আচ্ছা, তোমার বিষয় হলো আমার মা। ইংরেজি করে দিতে হবে? না ম্যাম, ঠিক আছে, আমি বাংলা ভাষাতে কমফোর্টেবল। তো ম্যাম আমি কি শুরু তোমার করব? সময় শুরু হচ্ছে এখন, 2 মিনিট ভাবনার সময় পাবে, তুমি ইমিডিয়েটলি না শুরু ম্যাম, করতে পারো চাইলে। টোটাল টাইম 5 হ্যাঁ মিনিটস। আমি শুরু করছি। তো প্রথমত বলছি, আমি তাপস প্রামাণিক, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের 3rd সেমের স্টুডেন্ট। আর এই প্রোগ্রামটার আয়োজন করার জন্য, পার্টিসিপেন্টদের এখানে থাকার জন্য ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ। আপনারা যে টপিকটা আমাকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আমার মা। তো এটা সব থেকে আনন্দের একটা টপিক আমি পেলাম, খুব কনফিউশনে ছিলাম কি করব। তো দেখুন, মা শব্দটা মানুষ জন্মানোর পরে যে শব্দটা প্রথম ডাকে সে হচ্ছে মা। শুধু আমার মা বলেই না, মা সবার কাছে মাই হয়। এবার প্রত্যেকের কাছে তার মার কিছু স্পেশাল, তার মাকে ভালো লাগে, তার কিছু ভালো কিছু এখানে share করছি। তাপস, তোমার ভালো না। ওখানে আওয়াজ আসছে না ঠিক মতো। ও ম্যাম, ম্যাম আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, তুমি কন্টিনিউ করো। এবার শোনা যাচ্ছে, কন্টিনিউ করো। ম্যাম, বলছি এই আমার এই আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠার পিছনে আমার মায়ের কন্ট্রিবিউশনটা সব থেকে বেশি। সচরাচর সবার ক্ষেত্রে তাই হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাই। আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পেছনে আমার মায়ের হাত আছে। আমি যখন ভর্তি হই, তো ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের কাছে কত ওই 50-60 টাকার ব্যবস্থা ছিল না। আমার মা সেই প্রথম ওই 50-60 টাকার লোকের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এসে আমাকে ভর্তি করে। আর তারপরে ধীরে 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 আমার মাই আমাকে এই পর্যন্ত আস্তে আস্তে এই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ইউনিভার্সিটি যাওয়া বলেন এই পর্যন্ত নিয়ে আসে। তো আমি আর বানিয়ে বানিয়ে আর কিছু বলতে পারছি না। মানে আমার মায়ের সম্পর্কে আমি কিছু বলে শেষ করতে পারবো না। আপনি এমন একটা টপিক দিয়েছেন, তো আপনি যদি নেক্সট টপিক আমাকে সুযোগ দেন তাহলে আমি ট্রাই করতে পারি ম্যাম। তুমি এই টপিকটার উপরেই আরেকটু বলো। তুমি তোমার মায়ের সম্পর্কে বলেছো, আরো কিছু যদি ওনার সম্পর্কে বলার থাকে, বা মা অন্য, মানে মা তো সবার আছে, সেই মায়েদের সম্পর্কে হ্যাঁ, তুমি কিছু বলো। সকল মায়েদের জন্য তুমি কিছু বলতে পারো। আচ্ছা ম্যাম, সকল মায়েদের জন্য আমি একটা কথা বলতে চাই। এই সময় দাঁড়িয়ে মায়েদেরকে তার ছেলে বা মেয়ে কারোর উপর অন্ধের মতো বিশ্বাস করা উচিত না।
কারণ তার ছেলে বা মেয়েটা এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এতটাই পাল্টে ফেলেছে যে তার মা বাবার প্রতি ভালোবাসার থেকে বলতে পারেন অর্থবিত্তের প্রতি লোভটা বেশি হয়ে উঠেছে। মা বাবা যদিও নিজের মা নিঃস্বার্থভাবে তার ছেলে মেয়েকে ভালোবাসে, কিন্তু ছেলে বা মেয়েটা ঠিক ওরকম না। তারা সবসময় চায় নিজের মা বাবার কাছ থেকে কিছু নিয়ে আর কিছু সময় পর তাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে। তো মা বাবা যেমন নিজের ছেলে মেয়েদেরকে ভালোবাসবে, সেদিকটাও খেয়াল রাখবে যেন তার ছেলে মেয়ের। ম্যাম সরি, আমি কিছু বলতে পারছি না। তাপস 4 মিনিট হয়েছে, তুমি কি আর বলবে? আর 1 মিনিট সময় আছে। না, আমি কিছু বলবো না। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা কি তাহলে আমাদের নেক্সট পার্টিসিপেন্টে মুভ করি তাহলে? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। আমাদের সেকেন্ড পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে রায়া দত্ত, পিজি ডিপার্টমেন্ট, জুলজির ফার্স্ট সেমেস্টার। Yes, ma'am. গোলাদি, তুমি একটুখানি টপিকটা দিয়ে দাও রায়াকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। রায়া, তোমার টপিক হলো স্কুল থেকে কলেজ, ফ্রম স্কুল টু কলেজ। তুমি তো নিয়মাবলীটা জেনেই গেছো, তুমি যে কোনো বিষয়ে Yes, তোমার ma'am. বক্তব্য রাখো। Okay, ma'am. Thank you. Am I audible to everyone? Yes. Hello. Okay. Yes, হ্যাঁ, you are hello, audible. quite audible. Yes, yes, Okay, Raya. okay. Begin. Hello, everyone. I am Raya Datta from MSc Zoology Department, Semester 1. So my topic is from school life to college life. Thank you for giving me this topic, and thank you everyone for arranging such a amazing competition in these hard times. Okay, so I'm starting. Firstly, I'll say that school life for every student is golden times. I can only remember my childhood as a school student. So I definitely don't remember my grades that much, but I remember more how I spent my tiffin breaks with my friends, how they cared about me, how they always they used to tell me that I can do anything, I can achieve anything and everything I want in life. They always supported me, and some of them are not in contact with me right now, which I really regret about. But I really miss those times. I'm sorry, I'm getting a little emotional. Um, but from school life, I my grades were like average, not really well. But my teachers also really loved me because I used to participate in a lot of programs and school cultural functions, and they also really supported me. They because they told me that I am a student. I was a student who wanted to do good. Uh, uh, and I tried a lot. I am really thankful to my teachers. And from school to college, there was a big change. But luckily, I am from Sarojini Naidu College for Women. But the college, I thought like my perspective will change about studying, and because I have heard from a lot of other people that there are the college teachers, professors, they are very professional. They won't help you as much. They will be definitely very much different from your school teachers. But to be very honest, I didn't see any like too much change in professors. They was as helpful as my school teachers, and I also miss the co- my I mean
UG college professors. I do still have their contacts because I'm a semester 1 in PG, so they help me a lot with everything. My grades, whatever I got, is because of their support, and I really also miss my college. But this time I entered in post graduation, and I think because of their support and whatever they told me, they advised me, that helped me a lot to get into post graduation, which is for my future, for my life, is a great gift for me, is a blessing from all my teachers I've got in my life. So and also I've also got to know the professors of Barshat Government College. They're also really nice. Like I only know my department teachers, so it's kind of sad. But I am really hopeful that after this hard time gets over, I get to know about other teachers, other professors, and I'll like to talk to them, and I want to do more. I want to participate in more cultural programs like this to get to know to them more. And yeah, I just want this hard time to get over, and everything will be like back to back to before. Like so, I really wanted everything to be offline, and yeah, this is really hard to explain because our life has completely changed over time, and school colleges were like very different before, and right now it's all virtual. So it's very hard to kind of cope up with this, but I just want to be no, like completely uh, off, Kritika, like I forgot to give you I forgot to alert you, but your time is almost up. If you would like to wrap okay. up, please. Yeah, so I would say that my life, I can only think of my student life. This is like the most part of my life is as a student. So I will say that my teachers, my school to college life is the best gift to me, and I will never ever forget all the memories of this years. So thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Thank you, Raya. It was a Raya, wonderful for speech. your outstanding Thank speech you, and ma'am. your Thank real you so much. emotion. Your real emotion toward your school and college. Please keep it up. Yes, ma'am. আচ্ছা I'm তাপস, quite তোমাকে emotional আমার too. Thank you. ওকে তাপস, তোমাকে আমার একটা বিষয় বলার আছে, আমি সময়টা পাইনি। যে তোমার হ্যাঁ বলুন। বক্তব্যটা তুমি হয়তো পুরো শেষ করনি, কিন্তু তোমার এই যে রিয়েল ইমোশন টুয়ার্ডস ইউর মাদার এন্ড ইউর ফ্যামিলি, দ্যাটস ভেরি রেয়ার, এবং তুমি এই গুণটাকে বজায় রেখো, ঠিক আছে? খুব ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ। ওকে। Thank you, Taposh and Raya, for your very emotional and moving speeches. আর এটা বেশ ভালো লাগছে যে আমরা এরকম ভাবে আবার অনলাইনে কানেক্ট করার সুযোগ পাচ্ছি, যদিও আমাদের এখন সব অফলাইন থেকে অনলাইনে শিফট করতে হয়েছে এই প্যান্ডেমিকের দরুন। কিন্তু এটা বেশ একটা ইনস্ট্যান্ট স্পিচ, একটা কম্পিটিশন, তার সাথেও একটা খুব সুন্দর একটা সেশন হচ্ছে। আমি আড্ডা ঠিক বলবো না, বাট এখানে মন খুলে কথা হচ্ছে, ইমোশনের কথা হচ্ছে, এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার। তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। পরের ক্যান্ডিডেটের নাম আমি অ্যানাউন্স করছি, প্রীতিকণা সিনহা, সেম 3 এমএসসি বটানি। প্রীতিকণা, তুমি আছো অনলাইন? হ্যাঁ ম্যাম আছি। শ্রীময়ী দি একটুখানি টপিকটা প্রীতিকণাকে দিয়ে দাও। থ্যাংক ইউ। প্রীতিকণা শুনতে পাচ্ছ? প্রীতিকণা, হ্যাঁ ম্যাম। তোমার টপিক হচ্ছে চোখই মনের আয়না, আইজ আর দ্য মিরর অফ মাইন্ড। ওকে ম্যাম, আমি কিছুক্ষণ ভাবার সময় পেতে পারি? অবশ্যই, তোমার টাইম এখন শুরু হচ্ছে 2 মিনিটের। আচ্ছা, দিশা সাহা ও পার্টিসিপেট করতে চাইছে, যেহেতু আমাদের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা সেমন বেশি নয়, তাহলে ওকে আমরা পার্টিসিপেট করতে দিতেই পারি। ও চ্যাট বক্সে একটা মেসেজ রেখেছে, কাইন্ডলি জাজেস একটু দেখে নিন। আমার মনে দিশা, হয় তোমার ডিপার্টমেন্ট আর সেমেস্টারটা একটু বলো। দিশা, তোমার ডিপার্টমেন্ট আর সেমেস্টারটা একটু লেখো চ্যাট বক্সে, আমরা লিখে নিই তাহলে। চ্যাট বক্সে লেখো। হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাম। ম্যাম বলছি কত সময় পাবো?
5 মিনিট টোটাল, 2 মিনিট ভাবনার জন্য, বাকি 3 মিনিট বক্তব্যের জন্য। কিন্তু তুমি চাইলে ভাবনার সময় কমিয়ে পুরোটাই বক্তব্যের মধ্যে দিতে পারো তোমার ইচ্ছা। ওকে, ঠিক আছে। টোটাল 5 মিনিটস। ওকে ম্যাম, আমি স্টার্ট করতে চাই। 1 মিনিট, 1 সেকেন্ড, আমি একটু নামটা লিখছি। ওকে ম্যাম। দিশা, তুমি একটু ডিটেলস গুলো লিখে দাও চ্যাট বক্সে। হ্যাঁ, প্রীতিকণা শুরু করতে পারো। নমস্কার, উপস্থিত সকল বড়দের আমি আমার প্রণাম জানাই, ছোটদের অনেক শুভেচ্ছা, সহপাঠী যারা আছে তাদের অনেক ভালোবাসা। আমার টপিক চোখই মনের আয়না। যখন আমরা জন্মাই তখন যখন একদম একটা বাচ্চা সদ্যোজাত ভূমিষ্ঠ হলো প্রথম, তখন প্রথমে একটুখানি মেরে চেক করে যে বাচ্চাটা আদৌ বেঁচে আছে কিনা। তখন দেখা হয় যে সে কাঁদছে কিনা এবং তার চোখ ফুটেছে কিনা। সেই থেকে শুরু হয় আমাদের চোখ দেখা বা চোখ খোলার মুহূর্ত। সাথে একটা কথা খুব যেটা আমরা এখন শুনি আমাদের সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে, তোদের একদম দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না তোরা কি পড়া বুঝছিস আদৌ নাকি বুঝতে পারছিস না। যদি ক্যামেরা অন থাকতো তাও একবার চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যেত যে তোরা আদৌ বুঝতে পেরেছিস কিনা। এটা গত 2 বছরের অনলাইন ক্লাসে সবচেয়ে শোনা কথা আমার মনের সম্মানের আমার শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে। চোখ দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়। যেমন প্রথমেই বোঝা যায়, একটা শিশু থেকেই শুরু করি, আমাদের মানব জন্ম যখন ছোট একদম শিশু থেকেই শুরু হয়, প্রথমেই বোঝা যায় যে শিশুটি অপুষ্ট কিনা, শিশুটির বিলিরুবিন ঠিক আছে কিনা, রক্ত ঠিক আছে কিনা, তার চোখটা নামিয়ে তার রক্ত কেমন আছে, সে অ্যানিমিক কিনা, এগুলো সবই বোঝা যায় চোখ থেকে। আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তাই হয়তো একটু সায়েন্টিফিক দিকে চলে আসছি। তবে জীবন্ত আর্টস এবং সায়েন্স একসাথে মিলেই তৈরি। তো চোখ থেকে আমরা কি কি বুঝি, এইগুলো তো বুঝতেই পারি। একজন শিশু বা একজন মানুষ কতটা ক্লান্ত, সে কতটা কনফিডেন্ট, সে কতটা ইচ্ছুক, সে কতটা মন দিচ্ছে, সে কতটা একটা মানুষ হিসাবে ঠিকঠাক আছে, আমরা কিন্তু চোখ দেখে বুঝতে পারি। যেমন যারা মনোবিজ্ঞানী হন তারাও কিন্তু চোখের দিকেও তাদের একটা সেশন থাকে, তারা চোখ দেখেও কিন্তু পরীক্ষা করেন যে একজন ক্রিমিনাল বা আমার সামনে যে পেশেন্টটি বসে আছে সে কতটা অপরাধ প্রবণ, বা সে কতটা নিজেকে ভালোবাসে, বা সে সুসাইড করবে না তো। এই সমস্ত দিক কিন্তু আমরা চোখটাও ম্যাটার করি। এত কিছু বলছি, যারা সুস্থ মানুষ, চোখ তাদের ক্ষেত্রে কি আমরা বিচার করি যারা চোখে দেখতে পান? এছাড়াও তো কত মানুষ আছেন যারা এই পৃথিবীকে শুধু চোখ দিয়ে দেখেন না, এই ইন্দ্রিয় নামক বস্তুটা দিয়ে দেখেন না, মনের চোখ দিয়ে দেখেন। আমরা একজন সুস্থ মানুষ তখন সেই মানুষটাকে চোখ মনের আয়না বলে যাচাই করতে থাকি, তখন হয়তোবা কোথাও ভুল হয়। আবার প্রীতিকণা, 1 মিনিট বাকি আছে, ওকে ম্যাম। তুমি কন্টিনিউ করো। আবার কিছু সময় অনেক মানুষ আছেন যারা চোখের দিকে তাকিয়েও মিথ্যা কথা বলতে পারে, তাদের কি বা আমরা কি করে যাচাই করব? প্রশ্ন, বড় প্রশ্ন। হয়তো চোখ মনের আয়না, অবশ্যই মনের আয়না। সে চোখ দেখে বোঝা যায় সে আমায় কতটা ভালোবাসে, সে আমায় কতটা শ্রদ্ধা করে, সে আমায় কতটা মাথায় তুলে রাখে, বা সে আমায় কতটা ঘৃণা করে, বা সে আমায় কতটা পছন্দ করে না, একদম ভালোবাসে না। আবার হয়তো চোখের দিকে তাকিয়েও অনেকে নাটক করতে পারে, অভিনয় করতে পারে, অবশ্যই, নইলে অভিনেতারা আছেন কেন। আমি এই বলেই শেষ করব, চোখের সাথে সাথে তার কাজ দিয়েও একটা মানুষকে বিচার করা হোক, এবং হবে, এবং হয়ও আশা করি। এবং আবার ফিরতে চাই
সেই সময়গুলোতে খুব শীঘ্রই, যে সময়গুলোতে আমরা চোখে চোখ রেখে ক্লাস করতে পারবো, বন্ধুদের সাথে মিশতে পারবো এবং সবার চোখে চোখ রেখে, এই ক্যামেরার চোখে চোখ না রেখে সবার চোখে চোখ রেখে ফিরে যেতে পারবো একটা সুস্থ জীবনের দিকে। নমস্কার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আবারও সবাইকে প্রণাম জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এবং সকলে ভালো থাকবেন, মাস্ক পরবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ প্রীতিকণা। নমস্কার। থ্যাংক ইউ প্রীতিকণা, খুব ভালো তুমি বলেছো। এবং তার সাথে আর একটা কথা বলতেই হয় যে যে টপিক তোমাকে আমি দিয়েছিলাম, তুমি মনশ্চক্ষু খুলে দেওয়ার মতন একটি বক্তব্য রেখেছো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক Thank ইউ you. ম্যাম। থ্যাংক ইউ শ্রীময়ী। আচ্ছা, এবার আমরা পরের পার্টিসিপেন্টকে ডাকছি, প্রেরণা চ্যাটার্জি, ফার্স্ট সেম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। প্রেরণা, তুমি কি অনলাইন? ইয়েস ম্যাম। ওকে ম্যাম, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু প্রবলেম আছে, আমি কি একটু ভিডিওটা অফ রাখতে পারি? ইয়েস, ইট ইজ কারণ- ওকে, নো প্রবলেম, আমরা সেটা Thank you. অ্যালাউ করছি গিভিং দ্য সার্কামস্ট্যান্স। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা, তোমাকে টপিকটা আমি দিচ্ছি। Your topic for today is এক there মিনিট is no বলছি, 1 মিনিট, আরেকজনও জয়েন বলুন করতে বলুন। চেয়েছে, ওইটা একটু দেখে নিন। হ্যাঁ, দেখলাম সায়নী ঘোষ জয়েন করেছে। আমি অ্যাড করে নিচ্ছি নামটা। আমি ডিটেলসটা, সায়নী প্লিজ এখানে চ্যাট বক্সে লেখো তোমার সেমেস্টার আর তোমার ডিপার্টমেন্ট, আমি তোমার নামটা ইনক্লুড করে নেব। Okay, there are many people wishing Prerana very good luck. Yes, she's from my department. Also, very good luck to you. Prerana, I'll be assigning you today's topic. Yes ম্যাম। Just give me a moment. Yes, your topic for today is there is no planet B. আমাদের কাছে একটাই পৃথিবী আছে। There is no planet B. There is no planet B. Okay. Okay. You Before have I 2 start, minutes to think. yes. Before I start, You can start. I'm just taking like a few seconds to think about it, and I would like to ask everyone to excuse my voice. I am going through a very bad cold, hence my voice is a little cracked. Yes, please take your time. Yes, ma'am. Thank you. I want to. Hello, am I audible? Yes, Prerana, you want to begin or you want to think? Yes, I would like to start. Okay, please begin. Good evening to my professors, classmates, and one and all. This is Prerana Chatterjee from the English department and from SEM 1, and I want you to picture something I want to tell you right now. Picture this. You are walking on the street on a hot April afternoon. You look up and see the burning ball of a sun, almost trying to fry you until you're crispy and golden. And then you see it, like a mirage in the mighty Sahara, an ice cream shop, right down the left alley, where the man is giving away 20 rupee chocobars, 20 rupee popsicles, and so much more. But then you see it, right down your right alley, there is a child whose mother, trying to shelter his eyes from the sun, from the burning sun, is failing because of her ripped cloth, but you cannot do anything. Now, let us try to look at your mind. What would you do with the 20 rupees that you own right now? Would you go to the ice cream shop and buy one ice cream for yourself to consume? Or would you buy 10 rupees, 2 ice cubes, and give that mother to put that on the forehead of a child? Do not lie. I can see through your mind. You won't be able to put the ice on the face of the child because your hunger exceeds all. That is what our hearts do. We always exceed our greediness, always exceed in our failures, always exceeding in what we want, because what we want and what we need are completely different items. What we need is a safe planet. What we need is a green planet. But what we want right now is to throw away lazily the plastic bags, the plastic chips, the plastics, the disposables on the road because we are too lazy to get them, to keep them in our pockets before we reach a trash can. And we throw them
on the drains. You will be lying to me if you tell me that you haven't done this once in your lifetime. A child who is unknown to all these surroundings, a child who is rich, first goes into a swimming pool and does not know that that is not a place to urinate. That is a place, that is a public place to take a bath. But what the child does is urinate. But think of the child that sleeps on the streets because they do not have homes, because we have burned their forests that they own, we have taken away the wood that they own, and we are turning our planet into a ball of plastic, into a ball of burnt wood, burnt ash. We have burned the homes of hundreds and hundreds of creatures, animals, insects who cannot talk, because we consider ourselves superior. We think our human race is the only race that can exceed everything. We are the most intelligent creatures on the planet, but are we really? Aren't we doing something that is wrong? Aren't we ruining our planet? When we go to the halls to give exams, although we know that the paper, that it comes from like 7,000 trees, but we still write the papers. And if we forget to study for the exam, we always know there's a plan B. The kids will be lying. There is a thing called hall collection. In home, when you're studying, there is a thing called cheating. There is a thing called OTBA. So we call it plan A. If plan A doesn't succeed, it's plan B. If plan B doesn't succeeds, plan C. But the planet, there is no B. The planet, there is no Prerna, B. you have 1 minute left. Yes, ma'am. The planet, we do not have B, C, or D. There is only one planet if we do not save it. Your children, the child you cannot, the child you not able to put ice on the child's face now, there would be no children left one day to put any ice on. Thank you. আচ্ছা, একটা কথা আমি এখানে কিন্তু তোমরা কিছু দেখে পড়তে পারবে না, হ্যাঁ, সেটা একটু খেয়াল রেখো। তোমাদের কিন্তু জিনিসটা পুরোটা ভেবে তক্ষুনি বলতে হবে, হ্যাঁ, এটা কি বলে রাখলাম তোমাদের। Yes, ma'am. Thank you, Prerna. On to the next participant. And what we discussed today is some of the things that you said. They were indeed very important. We are indeed in the middle of a climate crisis, as well as the pandemic. We have to care for our planet. We do have to understand the damaging effects of climate change. And we truly are indeed in the middle of climate crisis. I am somewhat vocal on this topic, and time and again I keep reminding people, but it is something that all of us must achieve together. It is not a one-man job. Okay, so I was scared about what I would do, yes, especially being sick. So we have a lot of events happening in college which are we are trying to protect the environment. We had some of them online as well as some offline events. I hope there will be many more in the future, and I hope to see you there as well. So we will move on to the next participant, Rajoshri Mitro from English Department, Sem 1. Yes, ma'am. Yes. আচ্ছা, আমি একটা কথা একটু বলছি, হ্যাঁ, টপিকটা মানে if it's not very difficult for you, then you just keep the video on, okay? হ্যাঁ, আমারও সেটা মনে হয়। প্লিজ ভিডিওটা একটু, যদি সম্ভব হয় তাহলে ভিডিওটা অন রেখে বলো, ওইটুক সময়, মানে 5 মিনিটের জন্য, যদি সম্ভব হয়। হ্যাঁ, ওই জাস্ট 5টা মিনিট তোমাদের ভিডিওটা অন রেখো। যদিও আমরা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এটসেট্রা এগুলোতে আমরা মার্কিং করছি না, কিন্তু we just want to be sure that you are not reading it out, সেই জন্য তোমরা ভিডিওটা জাস্ট একটু অন রেখো। হ্যাঁ, এটা মমিতা দি ঠিকই বলেছে। Kaushik wants to say something. Kaushik has raised a hand. Kaushik কিছু বলে? Oh, okay. Let us please continue. On to the next participant, Rajoshri. Urmita di, তুমি কি রাজশ্রীকে টপিকটা দিয়ে দেবে? হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি, রাজশ্রীকে টপিক দিয়ে দিচ্ছি। ওর টপিক হচ্ছে থিংস আই লার্নড ইন লকডাউন। আমরা লকডাউনে যা শিখলাম। Okay, ma'am. Can I take a few minutes, like a few seconds? Yes.
Of course, Sure. your time begins now. You can start thinking. You have 2 minutes to think. Let me know when you're ready. আচ্ছা, অন্য যে একজন মানে পার্টিসিপেট করতে চাইছিল ও ঢুকে গেছে তো? অন্য একজন নাম দিয়েছিল, দিতে চাইছিল। সায়নী ঘোষ, হ্যাঁ, নাম লিখে নিয়েছি। ঠিক আছে। Okay, ma'am, I would like to start. Okay. Rajashri, you can begin. Okay. Am I audible? Yes, you are. Okay. তোমার ভিডিওটা পারলে অন করো। ভিডিওটা একটু অন Okay, করে sure, ma'am. রাজশ্রী ভিডিওটা একটু অন করো। Am I visible and audible? Yes, complete. Yeah. Yes, please. Okay. So, good evening to all the teachers and excellencies present here. It is a very unfortunate situation that we have to conduct this beautiful and like very good an occasion, but conducting it online instead of offline. So, the topic I got is the things I learned in lockdown. Now, after thanking for the chance to participate here and the unfortunate situation and everything, keeping that aside, I would like to begin my speech. So, before I begin, I'm like giving a situation. What if we were alone on the planet? What if you get home one day and then you see the news that you it's lockdown and you are the only person on earth? What would be the situation? How will you feel? That is a big question, at least to me, because while the lockdown helped bring a lot of families closer, a lot of people closer, it also like forced people to get more into their own shell. People who were already very alone, they got even lonelier, and the people were also able to develop their own relationships. That is one more thing. Now, I remember the day that the lockdown news came. I got home from my 11 final examinations, and I came home, and everyone was my dad. My dad is too horrific about the all the many COVID protocols and all. He's mad about those things. So I came home, I was wearing a mask, and then he was like, "Do you know that the government is going to call an lockdown?" And I was like, "So what will happen to our exams?" And he was like, "They're probably going to be cancelled." And they were cancelled. And what? After that, 2.5 years sitting at home doing online classes, online tuitions, never seeing your face, never getting to celebrate your birthdays in 2 years. And I'm sure I'm not the only one. Many people were there who couldn't celebrate their birthdays, who couldn't see their parents who worked in the medical line, who were the medical frontiers, the soldiers, the medical soldiers, I mean. So it's a bad thing. But then again, I would like to ask one more thing. That is, do you know there's a whale who talks at who communicates at the frequency of 52 hertz? That frequency is too high for other whales to hear, but too low for humans to hear. Because the normal frequency that whales use while communicating is 20 hertz at most, but that whale uses 52 hertz. And that is why, even in an ocean filled with creatures who are similar to that whale, there are whales everywhere in an ocean. That whale does feel lonely. So, in lockdown, when we were sitting at home watching a series on Netflix or scrolling through Instagram and WhatsApp, although we weren't really alone, we were kind of alone. Because although we had virtual friends, we had virtual things to keep us busy, virtual forms of entertainment, weren't we really actually alone? So lockdown did that. And that is one thing I learned in lockdown. That is, we need to learn
to how to appreciate the human contact, how to appreciate how humans are, and how Rajashri, to you have appreciate 1 minute left. Okay. And how to appreciate how valuable that the time we spend with our families and people are. People who were out of state in the lockdown got stuck there for months before because they could not come, because the flights were stopped, because the train stopped, because the bus stopped. We know how the situations were. We were all watching TV at that time. But could we do anything? We could not bring any change. So if I have to list down the things I learned, then the first thing would be time does change people. We all know that. But the thing that changed the most in this lockdown is one, it brought people closer. Two, it pushed people apart. Three, it made us realize the actual value of what human touch holds, the real value, what it has on us. Because let's not lie, the psychological impact the lockdown has had on us is a lot in both positive and negative phase. But let us look at the positive phase. We got closer, and after 2.5 years, when we first went to college, when I went to my school to collect my HS report card, we were all really happy to see each other. Although we took photographs and hugged each other wearing masks, it was still a memory to hold. And then when we met each other in college for the first time, it was really a really great Rajashri, if you would experience. like to wrap up, you're almost Okay, ma'am. exceeding the timeline. If you would like to make Thank any you, ma'am. concluding remarks and wrap up. The only remark I would like to make is, let's hope that this lockdown does not last, but let's also learn to appreciate the things we learned in this lockdown, because learning is the first and foremost thing that comes before accepting something. Thank you. Thank you, Rajashri. That was a really wonderful speech. And yes, we indeed, teachers as well as students, indeed did learn a lot of things during the lockdown. We always think that the teachers, they don't need to learn anything. But yes, I learned a couple of things by myself. I learned how to raise a vegetable garden. That is one of them. And also to, I learned how to care more for others. I do agree with you there. So thank you, Rajashri, for reminding us once again that we are indeed in the middle of a pandemic and that we must not lose hope. Thank you so much. On to the next participant. We have Debashrita from the English department. Debashrita Sengupta, also semester 1 English department. Debashrita, you're there? Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Okay. দোলাদি আপনি টপিকটা দেবেন দেবাশ্রিতাকে? ওকে, দোলাদি আছেন? তোমার হ্যাঁ অবশ্যই। তোমার টপিক হচ্ছে ইওর ডেস্টিনেশন। দেবাশ্রিতা, আমি তোমার টপিকটা বলেছি ইওর ডেস্টিনেশন, তুমি কি শুনতে পেয়েছো? ইয়েস ম্যাম, আমি শুনতে পেয়েছি। দেবাশ্রিতা, তোমার কাছে 2 মিনিট আছে ভাবনার জন্য, আর তুমি তারপরে তোমার বক্তব্য রাখতে পারো। টোটাল 5 minutes. Just let me know when you're ready. Okay, I'm taking the time of thinking. Okay, then I'll ping you when I'll start. Okay. Okay. Ma'am, yes. হ্যাঁ বলো। Yes, দেবাশ্রিতা। ম্যাম, একটা কোয়ারি আছে রিগার্ডিং দ্য টপিক। এখানে ইয়োর ডেস্টিনেশন মানে কি আমি কোথায় ট্রাভেল করতে চাইছি সেরকম ডেস্টিনেশন, নাকি ডেস্টিনেশন অফ মাই লাইফ অর লাইক দ্যাট? এটা সম্পূর্ণ তোমার উপর। হ্যাঁ, যখন আমরা এই ধরনের মানে বক্তব্য রাখি, সেটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে, সেগুলো অনেকগুলো মিনিং থাকে, মাল্টি ডাইমেনশনাল প্রত্যেকটা শব্দ, সেজন্য কোনো বড় করে আমরা কোনো টপিক দিই না। ইওর ডেস্টিনেশনকে তুমি ব্যাখ্যা করছো, সম্পূর্ণ তোমার উপর ডিপেন্ড করবে, এবং তুমি কোন অ্যাঙ্গেলটা চুজ করছো সেটা
থিঙ্কিং প্রসিডিওরের উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, সবগুলোর উপরই তোমার বক্তব্যটার কোয়ালিটি ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে? ওই জন্যই এরকম শব্দ রাখা হয়, ঠিক আছে? দেবাশ্রীতা, দ্য টপিক ইজ ওপেন এন্ডেড। দোলা ম্যাম বলছেন যে তোমার টপিকটা ওপেন এন্ডেড, তুমি যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাপ্রোচ করতে পারো, তুমি শুরু করতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট। একটা কথা বলছি, আমি শ্রীকান্ত বলছি, জুলজিৎ। হ্যাঁ শ্রীকান্ত দা, ওয়েলকাম টু দ্য প্রোগ্রাম। না, আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনছি এই যে টপিকটা দিয়েছে, ও যে কোয়ারিটা করলো, অ্যাকচুয়ালি লাইফ ইজ নাথিং বাট এ জার্নি, ইট ইজ এ ট্রাভেলিং টুয়ার্ডস এ পার্টিকুলার ডেস্টিনেশন। লাইফ ইজ এ জার্নি, ও কোথায় যাবে সেটাও যেমন লাইফ ইজ অলসো সেম থিং। এক্সিলেন্ট টক, তোমাদের অর্গানাইজেশন অসাধারণ করছো, দ্য টপিক ইজ এক্সিলেন্ট। ও একটু ভেবে ওকে একটু ভাবতে হবে আর কি ব্যাপারটা। ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ শ্রীকান্ত দা, এই অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য। মাল্টি ডাইমেনশনাল, তুমি যে কোনো জায়গা থেকে কোন জায়গাটা ধরছো সেটাও ডিপেন্ড করবে যে তুমি কিভাবে ভাবনা চিন্তা করো, তোমার থিঙ্কিং প্রসিডিওর, বুঝতে পেরেছো তো? এই জন্যই টপিকগুলো এরকম হয়। তুমি যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারো, সেটাকে এস্টাবলিশ করাটাই হচ্ছে বক্তব্যের মানে তোমার কন্টেন্ট, তোমার কোয়ালিটি মানে মেজার করবে আর কি। তুমি কোন জায়গা থেকে ধরছো এবং কিভাবে এটাকে এক্সপ্রেস করছো, এইগুলো সবই মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট। তুমি তোমার মতো করে বলতে হবে তোমাকে। হ্যালো, কিন্তু ভাবনা চিন্তার সময়টা তো 5 মিনিটের মধ্যেই থাকবে। হ্যাঁ, তুমি তো অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছ। দেবাশ্রীতা শুরু করতে পারো। ইয়েস ম্যাম, ওয়েট ম্যাম, আই এম স্টার্টিং। অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনুযায়ী ভাবনা চিন্তার টাইমটা কিন্তু 5 মিনিটের মধ্যেই ছিল। হ্যাঁ, আমরা প্রথমেই এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছিলাম। তো কাইন্ডলি তুমি আবার শুরু করো। Okay. Respected teachers, our seniors, and my dear friends, a very good evening to one and all present over here. I, Debashrita Sengupta, Sem 1 English Honors, is feeling extremely proud and privileged to have an opportunity to share my feelings, my vibes with you people. So, we know that my topic is your destination. I would like to actually begin with the matter just as if we know, we remember, or we know that always we remember that present situation of life is not the final destination. We are beginning in a point, and we should end we should end it in a particular form or in a particular way to a particular destination. So I can say that here we can here we can say a destination means the final point. So when I was very young, not young, when I was in my childhood, my mom told me to be a proper human being. So we can here say that my destination in life is to be a proper human being. It's always not necessary that we should have a healthy, wealthy job. We should earn a very, we should earn very heavily. It's not necessary. It's that we must have to be a greater human being. And not only for me, I think it's for each and everyone, that this must to be our final destination, that each and everyone must be a final human being. I want to read, write, I want to read, write, use myself in a very positive way. And I can say that, yes, see, my topic is very much multidimensional. So if we can take it in another way, then we can say that, yes, destination. So if anyone asks me that what is your destination, then I will say I want to travel the whole world. I want to travel the whole world. I love to travel. I want to see each and every places in the world. But that's only for pleasure. I want to be a professor like you people. So it can be said that this is my final destination, obviously. But I want
want to be a greater Devashita, human. you have 1 minute left for concluding your speech. So I would say that destination is such a thing that we should prepare it to reach from a very early age. And that actually I don't have any special word to say about it, because the topic is very confusing and I am also very much confused to say, because the way I'm starting in each line, it's ending in a very multi-complex or a very complex way. So I would like to conclude in a very way that each and everyone should fix their destination to be a proper greater human being. That's all. Thank you. থ্যাংক ইউ দেবশ্রীতা, যে তুমি একজন প্রপার এবং human being হতে চাইছো। আমি আশা করি তুমি একজন খুব ভালো মানুষ হবে। Thank you for your outstanding speech. থ্যাংক ইউ দেবাশ্রিতা। আর একটা কথা খুব ভালো আমি একটু বলে দিই সকলকে, দেবাশ্রিতা কিন্তু টাইমের মধ্যেই তার বক্তব্য শেষ করেছে। ভাবনা চিন্তা এবং বক্তব্য পেশ করা পুরোটাই কিন্তু টাইমের মধ্যে করেছে। তো সকল পার্টিসিপেন্টদেরকে আমি এটাই অনুরোধ করব যে তারা যেন টাইমের মধ্যে থাকে। টাইমটা মেনটেন করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে। নেক্সট ডিপার্টমেন্টের ক্লাস 7 থেকে আছে সায়নী ঘোষ, নেক্সট পার্টিসিপেন্ট সায়নী ঘোষ ফ্রম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট সেম 1। সায়নী, তুমি কি আছো? Yes, ma'am, present. ওকে, শ্রীময়ী, তুমি টপিকটা একটু প্লিজ দিয়ে দাও সায়নীকে। হ্যাঁ, সায়নী শুনতে পাচ্ছ? সায়নী? Yes, ma'am, শুনতে পাচ্ছি। Okay. Your topic is selfie. Your topic is selfie. My topic is selfie, right? Yes. Okay. So, good evening to all. আমি ফার্স্ট সেমের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী। অলরেডি ইতিমধ্যে যারা বলেছে তাদের থেকে আমি অনেক ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। প্রত্যেকেরটা খুব অথেন্টিসিটি ছিল সেটার মধ্যে, মানে সাংঘাতিক মোটিভেশনাল কিছু একটা, কারণ আমার লাইফে আমি এই দিকটা খুবই ফিল করতে পারি। তো আমার টপিক সেলফি। সেলফি এই টপিকটার বাংলা যদি আমরা করি তাহলে হবে নিজস্বী। তো আমরা আজকাল এই সোকল্ড একটা দুনিয়া যেটা এখন চলছে খুব সেলফি রিলেটেড। আমরা কোনো একটা অনুষ্ঠানে বা কোথাও একটা পার্টিসিপেট করতে গেলেই ভাবলাম যে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে এনজয় করছি, তো একটা সেলফি নিতেই পারি। তো এটা হচ্ছে সেলফির সোকল্ড একটা মিনিং। কিন্তু সেলফির ডেপথে যদি আমরা যাই তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই। সেলফি নিজস্বী, এটার ডেপথ মিনিং হচ্ছে নিজের অন্তস্থ যে ব্যাপারটা সেটাকে সবার সামনে আনা। সবাইকে সেলফি জানতে চাইলে বলবে ক্যামেরা অন করলাম, ফ্রন্ট ক্যামেরা অন করলাম, দেন একটা নিজের সেলফি তুলে নিলাম, দ্যাটস ইট। কিন্তু সেলফি এটাই নয়, সেলফি হচ্ছে নিজেকে অ্যানালাইজ করা, যে আমি অ্যাজ এ পার্সন আমি কেমন, আমার অন্যজনের প্রতি বিহেভিয়ার কেমন, আমি মানুষকে কিভাবে ট্রিট করছি, আমার সবকিছু যেটা অন্য মানুষের কাছে রিফ্লেকশন হিসেবে আসছে, অন্য মানুষটা আমাকে চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে, সেটাই হচ্ছে নিজস্বী। অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, যে আমরা কারোর সাথে আলাপের পরে আমরা হঠাৎই একটা কমপ্লিমেন্ট বলে দিলাম যে ইউ আর রিয়েলি টু গুড, তুমি সত্যিই খুব ভালো, তুমি খুব জেনারেস, কাইন্ড হার্টেড। এই কমপ্লিমেন্ট গুলো কোথা থেকে আসে? আমরা কি একবার সেটা ভাবি? সেটা হয়তো আমরা ভাবি না, হ্যাঁ মনে হলো বলে দিলাম, ফার্স্ট মিট তো। কিন্তু এই কমপ্লিমেন্ট গুলো কিন্তু এতটা হালকা নয়, এই কমপ্লিমেন্ট গুলোর একটা বেশ ভারিত্ব আছে, মানে এটা একটা ওয়েট আছে, যেটা সত্যি মানে মানুষের মনে একটা দাগ কাটে। আমরা একটা মানুষের সাথে আলাপের পরে কখনই কথাগুলো বলি যখন ভিতর থেকে সেই ভাবনা চিন্তাটা চলে আসে। দিস ইজ কল্ড সেলফি, নিজস্বী। নিজেকে অ্যানালাইজ করা, তাকে নিজেকে অন্যের সামনে রিপ্রেজেন্ট করা এবং অন্যকেও বোঝানো যে হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়। এই নয় যে আমরা মেকআপ করে নিলাম, দেন ক্যামেরার সামনে বসে পড়লাম এবং একটা গ্রুপ হলো সেলফি তুলে নিলাম। এটা কিন্তু সেলফি নয়। সেলফি হচ্ছে নিজেকে আরো ডেভেলপ করা, নিজের মধ্যে যে সমস্ত কোয়ালিটি আছে সেটাকে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাই সেলফি।
তো এই যে কাইন্ড হার্টেড, জেনারেস, যেটাই বলি না কেন, কাউকে ক্রুয়েল বললাম, এগুলো কিন্তু ভিতর থেকে আসে, রিফ্লেকশন একটা মানুষের থেকে। তো সেই রিফ্লেকশনটা থেকে আমরা এটা বলতে পারি। তো আমার কাছে সেলফির মিনিং এটাই, নিজেকে অ্যানালাইজ করা এবং নিজেকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমার রিফ্লেকশনটা অন্যদের কাছে কেমন। আর সো কল সেলফি যেটা, সেখানে আমি কিছু অ্যাড করতে চাই যে সেলফি জিনিসটা আমরা কিন্তু ফ্রন্ট ক্যামেরা অন করলে একটা সেলফি উঠে যায় ঠিকই, কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ব্যাপারটা সেখানে কিন্তু থাকে না। তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়ার জন্য কিছু সিচুয়েশন দরকার হয়। যেমন যখন আমরা একটা সেলফি তুলছি, তখন সেলফি নর্মাল হতেই পারে, কিন্তু সেলফিটাকে আরো ডেপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু সেটার মধ্যে বেশ অনেক রকমের ভঙ্গি করতে থাকি, যে কোন অ্যাঙ্গেলে আমাকে ভালো লাগবে, কোন সেলফিটা যদি আমি পোস্ট করি তাহলে অনেক লাইক উঠবে, বা আমি খুব হ্যাপি হই যে হ্যাঁ এই আমি যখন ফটোটাকে ফেসবুকে পোস্ট করছি বা কোথাও দিচ্ছি, তখন ওই টেস্টটা যখন আসছে, তখন আমরা কেন ভাবি না যে নর্মাল লাইফে আমাদের টেস্টটা আনা দরকার। আমরা একটা মানুষের সামনে যখন দেখছি, সেই টেস্টটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা দরকার, যে আমি একটা স্পিচ রাখছি বা একটা ক্রাউডের মধ্যে যাচ্ছি, তো সেখানে আমার সেলফিটা যেন ওদের কাছে ভালো হয়। তো নর্মাল ক্যামেরা, তোমার কাছে আর 1 মিনিট আছে তোমার বক্তব্য র্যাপ আপ করার জন্য। তো নর্মাল লাইফ আর আমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, দুটোর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে, আই বিলিভ, আই ট্রাস্ট। তো আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব যে তারা যেন এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারে আর এটাকে কাজে লাগায়। আমাকে এই টপিকটা দেওয়ার জন্য আমি অনেক হ্যাপি, নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পেরে অনেক হ্যাপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ শায়নি ফর থ্যাংক ইউ ইয়োর শর্ট অ্যান্ড সুইট স্পিচ। হ্যাঁ শ্রীময়ী, তুমি কিছু বলছিলে? হ্যাঁ, আমি ওকে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও বলতে চাই, খুব প্রাণবন্ত ভাবে ও নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে। থ্যাংক ইউ শায়নি, ওয়েল ডান। টপিকটা শ্রীময়ী ভীষণই কন্টেম্পোরারি। আমাদের এখনকার জীবনের সেলফি অবশ্যই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমরা সবসময় প্রত্যেকটা মুহূর্তকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করি, বাট সেই মুহূর্তগুলোকে আমরা একটা যন্ত্রের মধ্যে বন্দি করে রাখার চেষ্টা করছি, আর সেগুলো মনের মধ্যেও আমাদের রেখে দেবার চেষ্টা করা উচিত, যেমন আমরা আগে করতাম। আমার মনে হয় সেটাও একটা সেলফির খুব ইম্পর্টেন্ট দিক, যে মনের মধ্যে আমাদের সেই সেলফিগুলোকে, সেই মুহূর্তগুলোকে ক্যাপচার করে রাখা উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অন টু দ্য নেক্সট পার্টিসিপেন্ট। আর আমি একটু নামগুলো মোস্ট প্রবলি আগে পরে হয়ে গেছে, কেন কি লাস্ট মোমেন্ট অনেক পার্টিসিপেন্টস আমরা পেয়েছি। দিশা সাহা বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট থেকে। সেমেস্টারটা আমাকে একটু প্লিজ বলতে হবে, বিকজ আমি চ্যাটে তখন চেক করতে আমি একটু হয়ে গেছে, দেরি হয়ে গেছে। বলছি যে এই মুহূর্তে যে বললো নামটা একটু বলবে, আমি নামটা লিখতে ভুলে গেছি। সায়নী ঘোষ। সায়নী ঘোষ, সায়নী, আচ্ছা, ইংলিশ সায়নী। ডিপার্টমেন্ট সেম 1। আর আমার কানেকশন কেটে গেছে। আচ্ছা, আর একজন দিশা সাহা, বেঙ্গলি অনার্স। দিশা হচ্ছে বেঙ্গলি অনার্স, 3rd সেমেস্টার বেঙ্গলি অনার্স। দিশা, তুমি কি আছো? প্রিয়াঙ্কা, দিশা দাস। হ্যাঁ, ও দিশা দাস। ওকে ওকে, আমি একটু চ্যাটে ওপর নিচ হয়ে গেছে, আই এম রিয়েলি সরি। দিশা দাস, বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট, সেমেস্টার 3। আচ্ছা, তোমাকে আমি একটা টপিক দিচ্ছি। তোমার টপিক হলো লুকোচুরি, হাইড অ্যান্ড সিক। লুকোচুরি। তোমার ভাবনার সময় শুরু হচ্ছে এখন। টোটাল 5 মিনিট তুমি বক্তব্য সময় পাবে। ভাবনা এবং বক্তব্য মিলিয়ে তুমি শুরু করতে পারো। আমাকে বলো কখন শুরু করবে। তোমার টপিক হলো লুকোচুরি। দিশা, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম, আমাকে বলবে কখন শুরু করবে। আচ্ছা ম্যাম, শুরু করছি। লুকোচুরি বিষয়টা বড্ড প্রাসঙ্গিক আমাদের কাছে। ছোটবেলা থেকে এমন কোনো দিন নেই লুকোচুরি, কুমিরডাঙ্গা, নানান ধরনের খেলার মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে মেতে থাকতো বিকেলটা। অথচ এই ছোটবেলা থেকে, শৈশব থেকে কৈশোর যৌবনের এই ধাপটায় লুকোচুরিতে বন্ধুরা যেন কেমন ভাবে হারিয়ে যেতে থাকলো, তা আর ধপ্পা দিয়ে তাদেরকে ধরা পেতে পারলাম না। বড্ড মন খারাপ লাগে এখনকার দিনগুলোতে, যে বড্ড কাঙ্ক্ষিত সেই দিনগুলো, রঙিন মেলায় যখন নিজেকে সাজিয়ে তুলতাম লুকোচুরি খেলার মাধ্যমে, শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে চাইলেও তার ফিরে পাওয়া সম্ভব না, কখনোই সম্ভব না, কোনোভাবেই সম্ভব না।
বড্ড মন কাটতো তখন যে না, ও আমাকে কেন ধরে ফেললো, কেন আমি এবার চোর হব, কেন আমি লুকোচুরি খেলতে যাব। মায়ের কাছে কত বকা শুনেছি, মাঠে ঘাটে পড়ে গেছি, হাত পা কেটেছে, সন্ধে হয়েছে ঘরে ঢুকতে, তবু মাঠ, বন্ধু, খেলাধুলা, লুকোচুরি ছিল প্রাণের ছোঁয়া, প্রাণবন্ত। আজ এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যখন সেগুলোকে স্মৃতিচারণ করা হয়, বড্ড বেশি মন খারাপ হয়। জানো, আরো একবার যদি ফিরে যেতে পারতাম সেই দিনগুলোতে, বড্ড আপন করে জড়িয়ে রাখতাম, কিছুতেই যেতে দিতাম না, প্রত্যেকটা মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলার জন্য, আঁকড়ে ধরার জন্য আরো এগিয়ে যেতাম। তেমনি একটা প্রাণের খেলা ছিল আমাদের ছোটবেলার লুকোচুরি। সে প্রথমত ছোট যখন ছিলাম তখন খেলা হতো, 1 2 করে গোনা হতো, তারপর কেউ এসে ধপ্পা দিয়ে দিত। কিন্তু তারপরে যখন আমরা গেলাম যে না, বন্ধুরা মিলে লুকাতে হবে, এই আসছে ও আসছে, ওই বলে দে, হিন্টস দে, কিন্তু তারপরে আমরা হঠাৎ যেন কিরকম ভাবে বড় হয়ে গেলাম। কেমনই হঠাৎ পাওয়ার মধ্যে লুকোচুরির এই ধপ্পা জিনিসটা আর রইল না। বড্ড মন খারাপ লাগে যে বর্তমানে এখন এত যান্ত্রিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বন্ধুদের সাথে দেখাটাও যেন এখন লুকোচুরির একটা অধ্যায়। তাদের কাছে লুকোচুরিতে উপস্থাপন করতে হয় যে তুই আসছিস, তোর সাথে দেখা হবে কিনা। তো ছোটবেলার সেই দিনগুলো কাটানো লুকোচুরি আজ বড় হওয়া সত্ত্বেও বড্ড মন কাড়ে। বুঝতে পারি তখনের দিনগুলো বড্ড রঙিন, এখনকার দিনের সাথে একটু সাদৃশ্য নেই। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় ছোট বাচ্চাদের দেখলে তাদের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি, লুকোচুরি খেলি, ধপ্পা দেই, কিন্তু না, সম্ভব হয় না তার কখনোই। মনের কোণে এখনো মনে হয় যেন শত প্রজাপতি ডানা মেলে সেই ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার জন্য, লুকোচুরি দিয়ে, ধপ্পা দিয়ে, প্রাণের বন্ধুকে আবার আলিঙ্গন করার জন্য। কিন্তু হয়তো তার সম্ভব হয় না। তবে মনের বয়স কি এত সহজেই কমে যায়? হয়তো না। চাইলেই পারি আমরা এক জায়গায় হতে, চাইলেই পারি ধপ্পা দিয়ে আবার সেই বন্ধুটাকে আগের মতন আপন করে নিতে, কিন্তু না, বাধে হয়তো কোনো একটা জায়গায়। উঠতি সময়ের এই ধাপে উঠতে উঠতে হয়তো এইভাবেই লুকোচুরির মাধ্যমে আমাদের বন্ধুগুলো হারিয়ে যায়। মনে থাকে স্মৃতিস্বরূপ সেই ছেলেবেলার দিনগুলো, ফেলে আসা দিনগুলো খেলা হিসেবে। আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। থ্যাংক ইউ দিশা, তুমি সময়ের মধ্যেই তোমার বক্তব্য শেষ করেছো। লুকোচুরি বিষয়ে তুমি যে কথাগুলো বললে সেগুলো অবশ্যই খুবই সত্যি। আমরা এটা একটা ছোটবেলায় আমরা এই খেলাটা খেলেছি, কিন্তু আমার মনে হয় বড় হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এই লুকোচুরি খেলাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিই না। তার মধ্যে থেকে শুধু ওই মানে ছেলে মানুষই ভাবটা, সেই আনন্দটা, সেটা কিন্তু চলে যায়, কিন্তু আমরা লুকোচুরি খেলতেই থাকি। তারপরেও যখন আমরা কোনো একটা বিষয়ে যেটা আমরা চাই না যে কাউকে মনে দুঃখ দিতে, সেই ক্ষেত্রেও আমাদের লুকোচুরি খেলতে হয়। যখন কেউ কাউকে কোনো কথা দেয়, সেই কথাটা সে রাখতে পারে না, তারপরেও তার সাথে অনেকদিন লুকোচুরি খেলে যেতে হয় তাকে। আমরা আবার এরকমও দেখেছি যে একজন মানে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে যে হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, তাকে সেখানে তার সামনে না ডাক্তার না তার বাড়ির লোকজন তাকে কোনোদিন বলতে পারে যে সে অসুস্থ, তার কাছে হাতে বিশেষ সময় নেই। খুব গ্রিম একটা সিচুয়েশন, খুব খারাপ একটা কথা দিয়ে শেষ করছি, কিন্তু আমার মনে হয় এই লুকোচুরিটা সেখানে জরুরি। কেন কি, তার মনের জোর, সেই মনের জোরটা আমাদের কিন্তু মানে তার বাড়িয়ে তোলা কিন্তু খুবই জরুরি। তো এই লুকোচুরি খেলাটা কিন্তু আমাদের পুরোপুরি থামালে হবে না। তার মধ্যে শিশুসুলভ কিছু না থাকলেও এটা কিন্তু বেড়ে ওঠার একটা ভাগ, একটা পার্ট, এটা আমরা ভুলে গেলে হবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় আমাদের সব পার্টিসিপেন্টসদের বক্তব্য তারা রেখেছে, আর কাউকে আমার মনে হয় না বাদ দিয়েছি। অর্গানাইজার্সদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি একটুখানি দেখে নিতে যে আর কেউ আছে কিনা। সৌমিতা চৌধুরী বলে একজন জয়েন করেছিল, যদি একটু জিজ্ঞেস করো যে আমি আবার সৌমিতাকে 2-1 বার জয়েন করতে দেখেছি, বা এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ পার্টিসিপেন্ট আছে নাকি, সেটা ওরাই বলুক।
আর এই তো অনেকে অডিয়েন্স তো থেকে কেউ যদি পার্টিসিপেট করতে চায় তাকে কি আমরা নেব, একজন দুজন নাকি? আর কি কেউ আছে ইন্টারেস্টেড? দু চ্যাট একজন বক্সে কেউ কিছু বলছিল তো লেখেনি। চাইছিল। ওই হ্যাঁ, যে একজন কি লিখছে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দু স্বর্ণপর্ণি একজনকে আমরা নিতেই মুখোপাধ্যায় পারি, বলছে, আমাদের তো 8 জন হয়েছে। হ্যাঁ, ও তাহলে তোমরা যদি কেউ যারা চাও অডিয়েন্সের মধ্যে থেকে তাহলে তোমরা নাম দাও এখন। তোমরা তাহলে চ্যাট বক্সের মধ্যে লেখো, কিন্তু আমাদের সময়ের মধ্যে প্রোগ্রামটা শেষ করতে হবে, সেই বিষয়টা মাথায় রেখে তোমরা তাড়াতাড়ি তাহলে তোমাদের নামগুলো দিয়ে দাও। স্বর্ণপর্ণি স্বর্ণপর্ণি গঙ্গোপাধ্যায়, হ্যাঁ ও বলছে যে ও জয়েন করতে চায়। একটু তোমার ডিটেলস গুলো স্বর্ণপর্ণি তুমি লিখে দাও, এখানে ডিপার্টমেন্ট আর সেমেস্টারটা লেখো, তাহলে তোমাকে তোমার টপিকটা দেওয়া হবে, তুমি ইমিডিয়েটলি শুরু করতে পারো, আমরা কিন্তু রেডি আছি। যতক্ষণ আমরা ডিটেলস পাচ্ছি, আমি আরেকটা কথা আমি সবাইকে বলতে চাই যে আমি চ্যাট বক্সের চোখ রেখেছি কনস্ট্যান্টলি, আমি দেখছি এখানে সব স্টুডেন্টরা একে অপরকে চিয়ার করছে, তারা নিজের ডিপার্টমেন্ট থেকে হোক, অন্য ডিপার্টমেন্টের জন্য, সিনিয়রদের জন্য, জুনিয়রদের জন্য, সকলেই কিন্তু চিয়ার করছে। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা বিষয়, এটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে সবাই আমরা কানেক্টেড আছি। অনলাইন থেকেও কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই মেলামেশা, বন্ধুত্ব, আড্ডা, সেই বিষয়টা যায়নি। এটা খুব ভালো একটা বিষয়, সবাই ডিসকাস করছে, সবাই সবার সাথে চিয়ার করছে, সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে একে অপরকে, বলার স্টাইলের ওপর কিছু কিছু ভালো কমপ্লিমেন্টস পাচ্ছে সবাই, এটা দেখে ভীষণ ভালো লাগছে। হ্যাঁ সত্যি এটা খুব ভালো লাগছে, সত্যি কথাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো জেস্চার, এটা ভালো লাগছে, একটা বন্ডিংটা সত্যি ভালো লাগছে শুধু দেখতে আর কি। স্বর্ণপর্ণি কি বলবে তুমি? ম্যাম আমি না যেটা অন করতে পারবো না ক্যামেরাটা। তুমি ক্যামেরা অন করতে পারবে না? দ্যাটস ওয়াই মেম্বার্স অফ দ্য জুরি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছে, আপনারা কি সেটা অ্যালাউ করবেন? একজনকে করা হয়েছিল, ওকে কি একটা চান্স দেওয়া হবে স্বর্ণপর্ণিকে? তুমি ক্যামেরা অন করতে পারবে না? হ্যাঁ ম্যাম আমার অসুবিধা আছে সেই কারণে, আই মিন ইটস কমপ্লিটলি ফাইন ইফ ইউ। না 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 সেরকম না, তুমি একটু রিল্যাক্স করো, করে আস্তে ধীরে একটু দেখো, যদি ক্যামেরা অন করতে পারো তো, আর একেবারেই যদি না পারো সেটা দোলা দেখো, দোলা। আচ্ছা তাহলে তোমার প্রবলেমটা মানে তুমি কি বাড়ির, অ্যাকচুয়ালি সবার জন্যই তো আমরা এক নিয়ম সেট করেছিলাম, যদিও প্রথমে তাপস আমার যতদূর মনে পড়ে ক্যামেরা অন করে কি বলে বক্তব্য রাখেনি, আমার যতটা মনে পড়ছে। তাপস রায়া আর প্রেরণা কিন্তু ক্যামেরা যাই অন হোক, করে আমরা বক্তব্য রাখেনি। পরবর্তীকালে একটা আমরা কারণেই হ্যাঁ, ক্যামেরা অন করতে বলো। বলেছি, কারণ এটা প্রোগ্রামের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তোমার যদি একেবারেই অসুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে, আর তুমি যেহেতু ইগার এবং তুমি আমাদের স্টুডেন্ট, সেক্ষেত্রে তোমার মানে যদি তুমি মনে করো একটু সময় নিয়ে একটু অন্য জায়গায় গিয়ে বলবে, আমরা সেই সময়টাও তোমাকে দিতে পারি, কারণ আমরা চাই সবার ক্ষেত্রে একই নিয়ম থাকুক। একেবারেই যদি না পারো তাহলে কি উর্মিতাদি আমরা ওকে অ্যালাউ করবো? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, ভাবনা চিন্তা করে এটা কিন্তু কোনো মানে ইয়ে নয় যে ওর যেহেতু সত্যি আনএভয়েডেবল সমস্যা মানে সার্কামস্ট্যান্সেসে ও আছে, সেই জন্যই আমরা এটা সবাইকে বলে নিচ্ছি যে ও তো নিজেই বলছে যে ওর একটা বিশেষ কোনো অসুবিধা আছে। যাই হোক, এটা সবাই যদি একমত হয় তাহলে দেখো, ও যেহেতু ইগার, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ যখন একটা অসুবিধা আছে আর আগেই বলে নিচ্ছি, ঠিক আছে। আর অলরেডি যখন এতজন বলেছে ক্যামেরা অন না করে, তাহলে ওকে সুযোগটা দেওয়াই যেতে পারে। আচ্ছা ও বলছে ছিল আছে, হ্যাঁ ওই তো শাওনিও বলছে যে ওকে সুযোগ দেওয়ার। হ্যাঁ, সৌমিতা চৌধুরী বলে একজন ছিল, ও কিন্তু আমাদের লিস্টেই ছিল, জয়েনও করেছে অনেকবার, কিন্তু বারবারই চলে যাচ্ছে। ওকে এখন আমি, সৌমিতা তুমি কি আছো? তাহলে তুমি বলতে পারো। এনিওয়ে যারা আছো, ওই স্বর্ণপর্ণির পরে তারা যদি কেউ থাকো যে পার্টিসিপেন্ট বা পার্টিসিপেট করতে চাও, তাহলে এখনই বলে দেবে। স্বর্ণপর্ণির পরে তারা তোমরা বলতেই, মানে যদি সেরকম হয় আমরা দেখে নেব কজন চাইছো ইত্যাদি। মোট কথা যারা অলরেডি ফর্ম ফিল আপ করে এন্ট্রি নিয়েছো তাদের মধ্যে কি কেউ আছো, তাহলে সেটা আগে বলো। আমি যেমন সৌমিতাকে বারবার দেখছি, মনে হচ্ছে সৌমিতার নামটা আবার চলে যাচ্ছে, প্রথমেই ও জয়েন করেছিল যতদূর আমার মনে পড়ছে। ঠিক আছে, তুমি স্বর্ণপর্ণি বলো,
তোমার যখন সত্যি সমস্যা সবাই পূর্ণিকাদি, স্বর্ণপর্ণিকে তুমি টপিকটা দিয়ে দাও, ও ভাবনা হ্যাঁ, চিন্তা হ্যাঁ। করুক, ইতিমধ্যে আমরা এগুলো সর্ট করে স্বর্ণপর্ণি, নিচ্ছি। তাহলে হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে টপিকটা দিয়ে দিই। তুমি কি ভাষায় বলবে গো? ইংরেজি না বাংলা? Depends on the topic actually. I'm like comfortable. স্বর্ণপর্ণি, কিন্তু কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। Hello, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো স্বর্ণপর্ণি, বলো একটু জোরে বলো। Depends on the topic. I'm comfortable with both পূর্ণিকাদি, ওকে একটা টপিক দিয়ে দাও, ও যদি বলতে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে তোমার টপিক হলো আই হ্যাভ আ ড্রিম। এই টপিকটা ওপেন এন্ডেড, তুমি সেটাকে একদম আক্ষরিক অর্থে লিটারালিও নিতে পারো, আর তুমি যেভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করতে চাও, এটা ওপেন এন্ডেড। আই হ্যাভ আ ড্রিম। All right, ma'am. Thank you. I would like some time to think. Priyanka ma'am, you're muted. ও আচ্ছা, শোনা গেল না বোধহয়। আমি নিয়মগুলো একবার বলে দিচ্ছি স্বর্ণপর্ণিকে, যেহেতু দ্বিতীয়বার মানে অনেক পরে জয়েন করেছে। তোমার কাছে টোটাল 5 মিনিট সময় আছে। না, আমি প্রথম থেকেই ছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কাছে টোটাল 5 মিনিট সময় আছে। শুনেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি এখনই শুরু করবে না ভাবনা চিন্তার জন্য একটু সময় আমি একটুক্ষণ হলেই হয়ে যাবে। এখনই শুরু করবে? আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু তোমাকে একটু ভয়েসটা একটু দেখতে হবে। আমি অ্যাকচুয়ালি জোরেই বলছি, মনে হয় কেটে যাচ্ছে, আমি জানি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, শুরু করে দাও তাহলে। So I do have, first I would like to, hello, am I audible? Yes, you are audible and clear. Please continue. First, I would like to thank everybody present here for wishing me luck and for letting me participate in this competition, and thank you so much for organizing আচ্ছা, it. আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না, অন্যরা কি শুনতে পাচ্ছো? না, স্বর্ণপর্ণি ভয়েসটা একটু ট্রেল অফ হয়ে গেল, শোনা যাচ্ছে না, একটু ধীরে হয়ে গেল আবার। তুমি একটু কাছে নিয়ে এসো ফোনটা, একটু ফোন আমি বাচ্চার কাছে actually কাছে কাছেই আনো। বলছি, আমার I guess আমার মানে I don't know, I guess অডিওতে কোথাও প্রবলেম হচ্ছে, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি জোরেই বলছি আর ফোনটা কাছে রেখেই বলছি। না, এক্ষুনি তো শোনা গেল, আবার এখন কিরকম একটা হচ্ছে। ও আচ্ছা, এবার ঠিক আছে? ওর এন্ডে একটু হোয়াইট নয়েজও আছে, একটু স্ট্যাটিক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ওর এন্ডে। You can join from a different device if you would like to, from your mother's phone, or if there is another device in your place. আমি ইয়ারফোনটা খুলে বলার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ স্বর্ণপর্ণি, তুমি ইয়ারফোনটা কানেক্টেড থাকলে অনেক সময় ডিস্টারবেন্স হয়, তুমি এমনি বলো। এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে প্লিজ কন্টিনিউ। So first, I would like to thank everybody present here for letting me participate, and thank you so much for organizing this event. And I'm Sharnaporni Gangopadhyay from Physics Department, Semester 1, and my topic is I have a dream. So we all grow up knowing that we are supposed to have a dream. We are told that follow your passion, follow your dream, and it's kind of a gray area. What if someone doesn't have a dream? Does that make them like disqualified from like enjoying the journey of life? I don't know, I don't have the answer. But in my life, I do actually have a dream, and it is to be myself. It is to discover myself and accepting myself. And I know it isn't easy. Life is a journey, and the destination is, for me, it is to be myself. In Sanskrit literature, there is said Atmanan Vidhi, which means you should know first you should know yourself. And I really want to know myself, and for me, my dream is to be happy in what I am and being confident in myself, being able to accept myself. We are all humans, and we all want to be doctors, engineers, and all those things. But we seem to forget that we are humans, and what makes us human is the fact that we are different from each other, the fact that we have what it takes to get out of the flow and be ourselves. Our individuality is what makes us human. And so my dream is to be human and to be myself.
I have all. I would like to get a bit personal here. For me, I have always struggled with my own identity, my own self. I have struggled to accept myself for who I am, and I till this day do. And to be honest, I don't know who I am, and I believe a lot of people don't, and they just seem to go away with their life not knowing who they are, what they want to be. If you are on a journey and you don't know where you want to be, and let's say you want to get to Missouri and you have a car, but you don't know how the car works, you don't know how to drive, how are you going to get there? And for us, we ourselves are the car. And if you don't know what you want, if you don't know how you want to get somewhere, you wouldn't be able to get to that destination. And so this is my dream. My dream, I would like to end by saying that my dream is to be myself, and it is to accept myself like I have said umpteenth time, like I've said for like uncountable times. Thank you. Thank you, Sharnapurna. It was really brief and appropriate, I believe. উর্মিতা দি, তুমি হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁ, মানে ওর বলাটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, সেটাই বলতে চাই। মানে ও যেভাবে টপিকটাকে এক্সপ্লেন করলো, আর ও যেটা বললো যে মানে ওর ড্রিম, ওর স্বপ্ন হচ্ছে ও নিজেকে জানা, আত্মোপলব্ধি। মানে এটা তো বড় বড় ঋষি মুনিরাও বলেছেন, ফিলসফাররাও বলেছেন, দার্শনিকরাও বলেছেন। এবং ও যে জার্নিটার কথা বলছে, আমার তো সেই রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা মনে এসে গেল, যে আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী। মানে উনি জীবন দেবতার উদ্দেশ্যে এটা বলছেন, বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী। তো মানে ও যে জার্নিটার কথা বলছে, ওর ড্রিম হচ্ছে ওর নিজেকে জানা। কেন জানতে চায় না, তার মধ্যে দিয়ে ও হ্যাপি হতে চায় লাইফে। এটা একটা খুবই বড় একটা আইডিয়া, বড় একটা ভাবনাও বলেছে, আমার খুব ভালো লেগেছে ওর বক্তব্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ উর্মিতা দি। আচ্ছা, আমরা তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটা এবার শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। সব পার্টিসিপেন্টরা তাদের বক্তব্য রেখেছে। আর কেউ কি আছে যে পার্টিসিপেট না? প্রিন্সিপাল স্যার শ্রীময়ী বললেন যে ওনার শরীর বোধহয় একটু খারাপ আছে। হ্যাঁ, স্যার স্পিকিং আনওয়েল, তা সেজন্য উনি বললেন যে তোমরা কন্টিনিউ করো। Since sir is a bit under the weather and we do miss him indeed, আর এটা অফলাইন হলে এই প্রোগ্রামটা সত্যি সবাই খুব ভালোভাবে এনজয় করতো, আর প্রোগ্রামটা আরো ভালোভাবে হয়তো করা যেত। বাট আমার মনে হয় মোটামুটি যেটা আমরা চেয়েছিলাম সেই বিষয়টা অ্যাকমপ্লিশ করতে পেরেছি। স্টুডেন্টস এনগেজমেন্টটা আমাদের খুব জরুরি একটা অ্যাসপেক্ট আমাদের কলেজের, এবং সেটা আই থিঙ্ক উই আর সাকসেসফুল ইন দ্যাট। উর্মিতা দি, দোলা দি, শ্রীময়ী দি কিছু বক্তব্য রাখতে চাও? তাহলে আমরা প্রোগ্রামটা কনক্লুড করতে পারি। না, সকলকে ধন্যবাদ। ওরা যে অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্যান্ট স্পিচটা কিন্তু মানে কি বলবো, একটা মানে অন্য বক্তব্য প্রিপেয়ার করে নিয়ে যাওয়ার মতো নয়। হ্যাঁ, সুতরাং তোমরা যে এগিয়ে এসেছো এবং এখানে পার্টিসিপেট করেছো, এইটা ভীষণ কমেন্ডেবল। তাই জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এবং জীবনের প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জকে তোমরা এভাবেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও তাহলে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলোই তোমরা একদিন ওভারকাম করতে পারবে, এটুকুনি আমার বিশ্বাস। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এই শুভকামনা রইল। আর জাজদের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের আরেকটা কথা বলতে চাই, যে আমার চোখে মানে জাজ হিসেবে আমি বলছি অন্য সবার পক্ষ থেকে, যে তোমরা প্রত্যেকেই উইনার। মানে একটা রেজাল্ট তো আমাদের দিতে হবে, কিন্তু সেটা একদম তাই সেটা নিয়ে তোমরা কেউ মানে যাদের কোনো পজিশন পেলে না, তারা একবারের জন্য ভাববে না যে তোমরা ভালো বলতে পারো না, একদম না। তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো বলেছো, প্রত্যেকের বলাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এবং আমার আরেকটা জিনিস এত ভালো লেগেছে, মানে তোমাদের খাতা দেখি, অন্য অনেক জায়গাতেই তোমাদের মানে বলতে বা লিখতে দেখেছি, সেখানে তোমরা যেটা এক্সপ্রেস করো সেটা একটা শেখানো জিনিস। এখানে যে একটা বিষয়ের উপরে তোমাদের নিজের ভাবনাটা একদম স্পন্টেনিয়াস একটা ভাবনা তোমরা যেভাবে তুলে ধরেছো, ওটা আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আর এইরকম একটা মানে ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেইখানে তোমরা সবাই এসেছো, পার্টিসিপেট করেছো এত স্পন্টেনিয়াসলি, তোমাদের প্রত্যেকের খুব ভালো হয়েছে। এবং এটা আমি খুব সিনসিয়ারলি বলছি, যে একটু মানে বানিয়ে বলছি না, যে তোমরা প্রত্যেকে উইনার। এটাই সবাই খুব ভালো থাকো।
আরেকটা কথা আমি বলছি যে একটু সময় আছে বলে, যে দেখো প্রত্যেকটা টপিকে আমরা তো তোমাদের সবাই শিক্ষক, আমরা তোমাদের একটা ডাইরেকশন দিতে চাই যে জীবনের তোমাদের মানে কোথায় তোমরা এগোতে চাও আর কি। আমরাও প্রত্যেকে চাই তোমাদের এই একটা সঠিক ডিরেকশনটা থাকুক। তোমাদের প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে যে তোমরা সেই ডিরেকশনেই আছো। তোমরা যখন আমার মা বলতে গিয়ে ইমোশনাল হয়ে যাও, তার মানে তুমি ঠিক জীবনের পথে তুমি ঠিক জায়গায় আছো। তুমি যখন বলো যে আমার ডেস্টিনেশন একজন হিউম্যান বিং, প্রপার হিউম্যান বিং হয়ে ওঠা, তুমি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আছো। যেমন তোমার ড্রিম, তুমি যখন বলছো যে নিজেকে আত্মোপলব্ধি, তার মানে তুমি ঠিক পাথে আছো। এবং শিক্ষক হিসেবে এটা আমাদের কাছে খুব আশার যে আমাদের এই ছাত্রছাত্রীরা ঠিক ডিরেকশনে, ঠিক জীবনের পথে ঠিক জায়গায় আছে। মানে এটা কিন্তু একটা বিশাল প্রাপ্তি। সত্যি কথাই খাতা দেখে আমরা বুঝতে পারি না যে কে কেমন, সেটা শেখানো থাকে, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট স্পিচ ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেয় যে তোমরা সকলে জীবনের পথে ঠিক জায়গাতেই আছো। খুব ভালো হও, খুব সফল হও জীবনে ইন ট্রু সেন্স, এই আশা রাখি। আচ্ছা, অনন্যা মনে হয় একটু পার্টিসিপেট করতে চাইছে। হ্যাঁ, কে বলো? অনন্যা ঘোষ, আমি দেখছি করতেই পারে। হ্যাঁ, কেননা সকলকেই আমরা যখন সুযোগ দিচ্ছি, না না, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা তো বারবার বললাম যে তুমি চাইলে বলো, যে কেউ যদি চাও বলতে, হ্যাঁ অনন্যা বলতেই পারো। আমার মনে হয় তাহলে টপিকটা দিয়ে দাও। এর আগে দোলাতে দিলেন বোধহয়। হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিচ্ছি। শ্রীময়ী, ঠিক আছে। অনন্যা তুমি দেবে? না না, কার টার্ন ছিল সেইটা টার্ন আমার। হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ, দোলা দিতে হবে তোমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক sorry, আছে। আমি এখানে উপর নিচ হয়ে গেছে। নামটা কি রে? হ্যাঁ, অনন্যা বলো। অনন্যা ঘোষ। অনন্যা, তোমার ডিপার্টমেন্ট আর সেমেস্টারটা একটু বলো। আমরা লিখে দিই। ফার্স্ট সেমিস্টার বিএ জেনারেল। ঠিক আছে। ফার্স্ট সেমিস্টার কোন সাবজেক্ট? হিস্ট্রি, পল সায়েন্স। ফার্স্ট সেমিস্টার বিএ জেনারেল ওর। হ্যাঁ ওকে, তোমার টপিক হচ্ছে যে তোমার কাছে স্বাধীনতার মানে, ফ্রিডম টু ইউ। তুমি স্বাধীনতা বলতে কি বোঝো? ঠিক আছে, তুমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজেই বলতে পারো। তোমার কাছে স্বাধীনতা শব্দটার অর্থ কি? তুমি কি স্বাধীনতা বলতে কি বোঝো? ফ্রিডম টু ইউ, এটা হচ্ছে তোমার টপিক। অনন্যা, তুমি কি শুরু থেকে ছিলে? তুমি নিয়ম জানো? টোটাল 5 মিনিট সময় পাবে। আমি একজন দুজনকে বলতে শুনেছি লাস্টে যারা বললো। আমি সেদিন ফর্মটা ফিল আপ করতে পারিনি এবং আজকে আমি লিংকটা প্রথম থেকে দিতে পারিনি। তুমি নিয়মটা একবার তোমাকে বলে দিই। তোমার কাছে টোটাল 5 মিনিট সময় আছে। আচ্ছা, তুমি বলো কখন শুরু করবে। তোমার ভাবনা চিন্তার সময়, তোমাকে টপিকটা দেয়া হয়ে গেছে। এখন থেকে তোমার 5 মিনিট গণনা করা হবে। তুমি ভাবনা চিন্তার জন্য কম সময় নিয়ে বলার জন্য বেশি নিতে পারো, কিন্তু ইন টোটাল তুমি 5 মিনিট সময় পাবে এখন থেকে। আচ্ছা ম্যাম, টপিকটা আরেকবার বলবেন? ফ্রিডম টু ইউ, তোমার কাছে স্বাধীনতা মানে কি? তুমি যে কোনো ভাষায় বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, কানেকশনটা না ভীষণ চলে চলে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না যে মানে যেহেতু ওর বক্তব্যটা শুনবো। যতক্ষণ অনন্য ওর বিষয়টা নিয়ে ভাবছে ততক্ষণ আমরা আর কিছু কথা আমরা কন্টিনিউ করে যেতে পারি, না হলে এই ডেড সাইলেন্সটা একটু অদ্ভুতই লাগছে। না বলছি অরণ্যা, তোমার কি এই টপিকটায় কোনো আমাদের নিয়ম ছিল যে কোনো পার্টিসিপেন্টের যদি কোনো টপিকে অসুবিধা থাকে সে ইনস্ট্যান্ট বলবে, তাহলে আমরা তাকে একবারই অল্টারনেট টপিক দেব? না না ম্যাম, প্রবলেম নেই, আমি বলছি, এখনই বলি। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করে দিতে পারো, তোমার টাইম শুরু হচ্ছে তাহলে এখন। আর একটু ভিডিওটা অনন্যা অন করে নিও। হ্যাঁ, একটু ভিডিওটা অন করো অনন্যা। আচ্ছা, আমি আসলে এটার জন্য রেডি ছিলাম না, আমি একটু। ঠিক আছে, তুমি একটু সময় নিতে পারো, কিন্তু তোমার টোটাল টাইম কিন্তু সেই 5 মিনিটই থাকবে। হ্যাঁ, আমি একটা কথা না একটু বলি।
সেটা হচ্ছে প্রথমে যে ছেলেটি শেষ করতে পারলো না, চলে গেল, তাপস প্রামাণিক, ওর ওর বক্তব্য কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে। মানে ও যে বলতে পারছে না, মা এই আইডিয়াটা নিয়েও এতটা বেশি মানে এত ইমোশনাল হয়ে পড়েছে, এতটা বেশি চিন্তা ভাবনা করেছে, ওর এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে। আমি দেখলাম ও তারপরে মানে ও নিজে খুব রিগ্রেট করছে একটা টপিক তখন ও কেন চায়নি, তখন হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু ও যেটুকু বলেছে আমার ভালো লেগেছে। ও আছে কিনা জানি না, যদি এখানে ও একদম থাকে। একদম তাই, ওর ইমোশনটাই ওর বক্তব্য। হ্যাঁ আর একদম। একটা Actually ওর এই যে ইমোশন, একটা এটাই ওর ইন্টারেস্টিং বক্তব্য। কথাও আছে এই বিষয়ে, এটা মানে আমি বলছি, এটা এমন একটা টপিক যেটা বোধহয় মানে উর্মিতা দিও বলেছেন, আমিও বলেছিলাম, এই মাদার, এই হ্যাঁ টপিকটা আমিও লিখেছিলাম ঠিক যে এটা, হ্যাঁ এটা একটা খুব মানে আমার মনে হয় এটা কামস ফ্রম আ সেন্স অফ অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাটিটিউড, ইমোশনাল ইনস্ট্যান্ট একটা ব্যাপার। স্পিচে এরকমই হয়, কারণ যে বক্তব্যটা মনের মধ্যে থাকে সেটা যেন বেরিয়ে আসে, টপিকগুলো এরকমই হয়। যে একদমই। অনন্যা তুমি এবার শুরু করো। বলবো? অনন্যা তুমি অনলাইন হ্যাঁ আছো? হ্যাঁ শুরু হ্যাঁ, করো। শুরু করে দাও। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে বলো। নমস্কার। এখানে উপস্থিত আমার প্রত্যেক টিচারকে আমি নমস্কার জানিয়ে আমি আজকে অনুষ্ঠান স্টার্ট করছি। প্রথমেই বলি, আমাকে এই সময় আজকে এই অনুষ্ঠানে অ্যালাউ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ, এবং আমি অনেক বেশি খুশি আমাকে এই সময় অ্যালাউ করলো তাই জন্য। আমি তারপরে বলি, মানে আমার যে টপিক এটাও কিন্তু একটা তার মধ্যেই পড়ে, মানে এই স্বাধীনতা। আমাকে আজকে এই মুহূর্তে এই স্বাধীনতাটা দেওয়া হলো যে যাতে আমি বলতে পারি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আর স্বাধীনতা তো সবকিছু, মানে আমি যেটা নিজে চলতে পারি, নিজে ফিরতে পারি, আমাকে কারোর ওপরে অধীনতা থাকতে হবে না, সেটাই আসলে স্বাধীনতা বোঝায়। তো আমরা তো অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান আর ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাবে আমরা অনেকদিন আগেই স্বাধীনতা পেয়েছি। তো স্বাধীনতা 1947 সালে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এখন আমরা কতটা স্বাধীন সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু তাও আমরা মানে আমাদের আমার যেহেতু পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে, আমি সেখানে পড়েছি আমাদের অনেকগুলো ফ্রিডম আছে, আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা আছে, আমাদের কোনো কিছু আমার যা মনে হচ্ছে আমি তা যে কোনো জায়গায় প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে। এবং তাছাড়া এই যে চলতে ফিরতে আমার যা বলতে ইচ্ছা করছে আমি বলবো, এই তো সব ধরনেরই স্বাধীনতা আমাদের আছে। আর আমি মনে করি একজন মেয়ে হিসাবে আরো অনেক স্বাধীনতা আমাদের পাওয়া উচিত। যেমন আজ প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশন, তাহলেও রাত্রিবেলা মেয়েরা খুব একটা মানে বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর স্বাধীনতা পায় না, কেন কি আমাদের পরিবেশ সেটা মানে না, এবং সেটা মানে সেই ফ্রিডমটা দেওয়া হলেও মুখে মুখেই সেটা মৌখিক, কিন্তু সেটা সেভাবে হয় না, কারণ বাইরে বেরোলেও সবাই সেটা মনে করে যে সেই মেয়েটা সাবধানে যাচ্ছে কিনা, ঠিকভাবে চলছে কিনা। আবার কেউ যদি খুব বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তখন তাকে অন্য অনেক ভাবে আখ্যায়িত করা হয়, সেটা বাজেও হতে পারে, ভালোও হতে পারে। তো ফ্রিডম জিনিসটা অবশ্যই ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে, কে কিভাবে ফ্রিডমটাকে ইউজ করবে, কে কোন জায়গা থেকে ফ্রিডমটাকে দেখবে। অবশ্যই সেই জায়গাগুলোকে ওপর দিয়ে ফ্রিডমটা তো অবশ্যই যায়। তো আমার কাছে স্বাধীনতা বলতে, আমি আমার বাবা মার থেকে যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাকে আমার বাবা মা বিশ্বাস করে। আমি আজ ফার্স্ট সেমিস্টার, আমার ফার্স্ট ইয়ার, আমি সেই তুলনায় যতটা স্বাধীনতা পাওয়া উচিত আমি ততটা পাই, এবং নিঃসন্দেহে আমি যা বলি আমার বাবা মা আমাকে তাই বিশ্বাস করে। আমি তার জন্য অনেক খুশি, এবং এটা আমার কাছে প্রথম এবং মানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শেষ স্বাধীনতা। কারণ এই যে প্রথম অ্যাডাল্টহুড, এই সময়ে আমি এখন 18-এ দাঁড়িয়ে আছি, এই সময়ে দাঁড়িয়ে যে যে স্বাধীনতাগুলো দেওয়া উচিত একটা মেয়েকে এবং পাওয়া উচিত নিজের জীবনটাকে দেখার জন্য, আমি তার জন্য অনেক খুশি। আমি এই মুহূর্তে ভীষণভাবে আমি এনজয় করছি আমার এই ফ্রিডমটাকে। আমি কলেজে গেছি, কলেজে আমাকে আরো অনেক ফ্রিডম দেওয়া হচ্ছে। এই যে আমাদেরকে এত সিচুয়েশন খারাপ, তারপরও আমাদের অনলাইনে অ্যালাউ করা হচ্ছে এই প্রোগ্রামগুলো অ্যাটেন্ড করার জন্য, আমাকে আজকে এই মুহূর্তে অ্যালাউ করা হলো, আমি তার জন্য অনেকটা খুশি। আর আমি খুব ভালোবাসি এই বিষয়গুলো অ্যাটেন্ড করতে, তো এটাও আমার কাছে একটা ফ্রিডম। তো আমি আজকে কি বলবো, ফ্রিডম হিসাবে এটাই আমার কাছে ফ্রিডম। ধন্যবাদ ম্যাডাম। ঠিক আছে, তোমার বক্তব্য ভালো লেগেছে আমাদের। থ্যাংক ইউ আর অনন্যা। তুমি
তুমি যে স্বাধীনতা মানে তোমার মতো করে তুমি তোমার বক্তব্য রেখেছো, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অনন্যা, স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের এর সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করার জন্য। হ্যাঁ, স্বাধীনতা আমাদের একটা রাইটের মধ্যে পড়ে। আর আমরা সবসময়, অনেকে বলে যে স্বাধীনতা খারাপ জিনিস। স্বাধীনতা কখনো খারাপ হতে পারে না। স্বাধীনতা অপচয় করাটা খারাপ, এটা আমরা মানতে পারি। বাট সেটাও একটা ডিবেটেবল ইস্যু, আমরা সেই ডিবেটের মধ্যে যাব না। তোমার বক্তব্যটা সত্যি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তুমি তোমার নিজের মতো করে বলেছো, আর খুব প্রেজেন্স অফ মাইন্ড দেখিয়েছো যে এই তোমাদের, তুমি যে বললে যে টিচাররা তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিল এখানে বক্তব্য রাখার, আর এটা যে তুমি বুঝতে পেরেছো ইনস্ট্যান্টলি, এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার। থ্যাংক ইউ অনন্যা। এবার আমরা প্রোগ্রাম শেষ করব এবার। আর কেউ যদি কিছু বক্তব্য রাখতে চান অবশ্যই রাখতে পারেন। আমরা মোটামুটি এর আগে বলেই দিয়েছিলাম যে আমরা এর মধ্যে থেকে কোনো উইনার এক্স্যাক্টলি মানে আমাদের একটা বেছে নিতে হবে, কিন্তু সকলেই উইনার উর্মিতাদি বললেন, আর এটা আমিও মনে করি। এবং আমার মনে হয় এরকম ধরনের হেলদি কম্পিটিশন অলসো পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ লাইফ। এভাবেই আমাদের জীবনের পথে এগিয়ে চলতে হবে। কম্পিটিশন থাকবে কিন্তু হেলদি বলছি কম্পিটিশন কি, থাকবে। সহেলি দাস, করবে। এক মিনিট প্রিয়াঙ্কা, সহেলি দাস দেখো চ্যাট বক্সে বলতে চাইছে, তাহলে ওকে অ্যালাউ করো এবং এটাই শেষ। কারণ এই ধরো সহেলি দাস অলরেডি লিখে দিয়েছে, আমরা ডিক্লেয়ার করে দিই যে এরপরে আমরা, আর যেহেতু যথেষ্ট 8টা বেজে গেছে, ঘন্টা দুয়েক ওপর প্রোগ্রাম চলছে, তাহলে সহেলি দাস ও তো এখানে লিখেছে, ওকে এবার অ্যালাউ করে দাও, বাট এখানেই শেষ, আর কাউকে আমরা এখানে। সহেলি, তুমি তোমার ডিপার্টমেন্টাল সেমিস্টার একটু লেখো। উর্মিতা দি, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো, সহেলি ওকে নিয়ে নি। হ্যাঁ, সহেলিকে নিয়ে নিই এবং আমরা এখানেই বলে দিচ্ছি যে এটাই আমাদের, মানে সহেলি আমাদের প্রতিযোগী, লাস্ট পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে সহেলি, ও শেষ প্রতিযোগী। এরপরে আমরা আর কোনো এন্ট্রি নেব না। ডিপার্টমেন্টাল সেমিস্টারটা বলে দিও। তোমার ডিপার্টমেন্টাল সেমিস্টারটা একটু চ্যাট বক্সে লেখো। ফার্স্ট ইয়ার বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি কি আমার ফ্রন্ট ক্যামেরাটা একটু ডিস্টার্ব, মানে ঠিকঠাক নেই, তো আমি যদি অফ করে বলি কোনো প্রবলেম হবে? ও কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই প্রোগ্রামে আছে। হ্যাঁ, এটা আমি দেখেছি, ওকে আমি অনেকক্ষণ ধরেই দেখেছি প্রোগ্রাম। তাহলে আমি একটা কথা বলছি, জাজদের যিনি ওকে টপিক দেবেন তিনি ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবেন যে ও ক্যামেরাটা অফ আছে, সেইটা ভেবে যেন একটু টপিক দেন। তো শ্রীময়ী দেবে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা সহেলি, তুমি কি রেডি? বলবো তোমার টপিক? হ্যাঁ ম্যাম, বলুন। ঠিক আছে, তোমার টপিক হচ্ছে দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস ইয়াঙ্গার লিডার্স। পৃথিবীর দরকার তরুণ নেতৃবৃন্দ। দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস ইয়াঙ্গার লিডার্স। পৃথিবীর দরকার তরুণ নেতৃবৃন্দ। ওকে ম্যাম, একটু টাইম পাবো ভাবার জন্য? হ্যাঁ, তোমার কাছে টোটাল 5 মিনিট আছে, তুমি ভেবে নিয়ে বক্তব্য রাখবে 5 মিনিটের মধ্যে। ওকে ম্যাম। তোমার প্রশ্ন করতে পারবেন আগে, আমি প্রোগ্রামটা কিন্তু আলটিমেটলি খুবই ভালো হলো, মানে একটু অন্যরকম এবং খুব এনজয়েবল হলো। একদম সহমত, একদম সহমত। হ্যাঁ, যতই আমরা মানে শেষ মুহূর্তে করে চেষ্টা করে এই সহেলি, তুমি কিন্তু তোমার সময় বলার সাথে সাথে আমরা কথা থামিয়ে দেব। আসলে সবাই চুপ করে আছে, তো তুমি সঙ্গে সঙ্গে তুমি যখন বলতে চাইছো সেটা বলবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেবো। হ্যাঁ, খুব আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে, খুব এনজয়েবল একটা প্রোগ্রাম হলো। সহেলি, তুমি স্টার্ট করতে পারো, তোমার 2 মিনিট কিন্তু ওভার। সহেলি, যদি হ্যাঁ ম্যাম, স্টার্ট করবো? হ্যাঁ, স্টার্ট করে দাও। আচ্ছা, কমে যাবে।
রেডি? হ্যাঁ ম্যাম, আমি রেডি। ঠিক আছে, অসুবিধা থাকলে টপিক দেওয়া যেত, সেটাই বলতে চাইছি। ঠিক আছে, স্টার্ট করো। প্রথমেই বলতে চাই যে তরুণ, তরুণ বলতে আমাদের বোঝানো হচ্ছে। তরুণ, একটা পাতা যখন সবুজ থাকে তখন সেই পাতাটা সুন্দর করে একটা ফল তৈরি করতে পারে। সেই পাতার একটা গাছ যখন নতুন থাকে সেই গাছটা দেখতেও সুন্দর লাগে। তো আমরা তরুণ, আমাদের কাছেই শক্তি আছে, আমরাই পারবো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। শুধু দেশ নয়, মানুষকে। আজও আমাদের মানুষের মধ্যে দেখা যায় না সেই সহযোগিতা। আমরা তরুণ, আমরা সেই স্ট্রাগলটা করে আসছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ আজ ঘর বন্দি। আমরা দুদিক দিয়ে এগিয়ে এসেছি। এক হচ্ছে কি আমরা সুন্দরভাবে খেলেছি, মানুষের সাথে মিশেছি, আবার আমরা ঘরবন্দি অবস্থায়ও রয়েছি। আমরা দুই দিক থেকেই এসেছি। আমরা দেখেছি যে এই দিন ধীরে ধীরে কি করে পাল্টাচ্ছে। আমরা কি ভাবতে পেরেছি যে আমাদের চোখ মুখ ঢেকে বেরোতে হবে? কোনোদিন ভাবতে পারিনি। আমরা সেই তরুণ, আমরা সেই প্রজন্ম। তো আমি চাই একটি দেশে আজও আমাদের শুধু ছেলে না, একটা মেয়েকেও অনেক কিছু শুনতে হয়। আজকে ছেলেরাও স্বাধীন, মেয়েরাও স্বাধীন, কিন্তু তাও অনেক বাধা বিপত্তি থাকে মেয়েদের জীবনে। তো একটা তরুণ পারবে সেই বাধা বিপত্তি কাটিয়ে দিতে, কারণ আমরা সেই জায়গায় রয়েছি, সেই জায়গায় আছি। তো এই পৃথিবীকে আরো নতুন করে তুলতে আমরা আজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর মধ্যে আছি, মানুষকে সচেতন করতে, মানুষকে বোঝাতে যে না, আমরা কুসংস্কারের মধ্যে আজও আছি, আমরা সেই কুসংস্কার থেকে বেরোতে পারিনি। আজও আমরা সেই কুসংস্কারগুলোকে সেই তরুণ প্রজন্মই পারবে কাটাতে, মানুষকে সুন্দর পথে নিয়ে যেতে, সুন্দরভাবে সহযোগিতা করতে, সুন্দরভাবে মানুষের পাশে থাকতে। আমরা সেই তরুণ, আমরা সেই প্রজন্ম, আমরা সেই মানুষ যারা মানুষের পাশে। আজও অনেক বিপদ, অনেক অনাথ আশ্রম, অনেক জায়গায় দেখি যে অনেক কিছু হচ্ছে না। আমরা সেই তরুণ, যেগুলোকে দেখছি, যেগুলোকে জানছি। অনেক ফ্যামিলিতে অনেক প্রবলেম দেখছি আমরা, বাবা মার একসাথে না থাকা, একসাথে না ঠিক মতন, মানে একসাথে ঠিক মতন সহযোগিতা না করা, অনেক কিছু। সেইটাকে আমরা একসাথে জোটবদ্ধ করতে পারবো, একসাথে সবাইকে মিলেমিশে নিয়ে থাকতে পারবো। আমরা সেই তরুণ। আমরা চাই যাতে মানুষ মানুষের সাথে থাকুক। তো আমি চাই দেশে এমন একজন ট্রাইলি, এবার তুমি তোমার কনক্লুডিং স্টেটমেন্ট রাখতে পারো, সময় আর বেশি নেই। তো আমি চাই যে মানুষ মানুষের সাথে থাকুক, মানুষের সাথে একসাথে বসুক, একসাথে থাকুক। তো সেই তরুণই পারবে যারা এই প্রজন্মকে আরো সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যেতে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সোহেলি, তুমি খুব ভালোভাবে তোমার বক্তব্য তুলে ধরেছো। এবং সব থেকে বেশি যেটা আমার ভালো লেগেছে অবশ্যই বলবো, ও যেভাবে ইন্সপায়ার্ড হয়ে লাস্ট মোমেন্টে পার্টিসিপেট করলো এবং কনফিডেন্টলি প্রেজেন্ট করলো, এটা ভীষণ আমার কাছে ভালো লেগেছে। থ্যাঙ্কস আ লট। থ্যাংক ইউ ম্যাম। অর্গানাইজার্সরা আর কিছু বক্তব্য রাখবেন আপনারা, না হলে আমরা প্রোগ্রামটা এন্ড করতে পারি। আমি জাস্ট তুই এবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দে। I would like to thank everyone for being with us in the program. শুরু থেকে আমরা টাইমের মধ্যেই প্রোগ্রামটা শেষ করতে পারছি। 2 ঘন্টার খুব বেশি সময় আমরা নিইনি, 2 ঘন্টার বেশি। আর আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, আমাদের যারা মেম্বার্স আছেন, যারা জুরি মেম্বার্স, Professor Urmita Ray, Professor Dola Chattopadhyay, Professor Srimoy Ghosh. Thank you everyone for being present, and also some of the teachers who dropped in the middle. শুরুর দিকে কিছু টিচার্স আমাদের সাথে ছিলেন যারা প্রোগ্রাম শুনেছেন, এবং তাদের প্রেজেন্স আমাদের বেশ ভালো লাগছে যে তারা জয়েন করতে পেরেছেন, কিছু সময়ের জন্য হলেও তাদের মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন। স্টুডেন্টসদেরকে আমি থ্যাংক ইউ জানাতে চাইছি, তারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে সবার সাথে ইন্টারাক্ট করেছে, তারা তাদের বক্তব্য রেখেছে, তাদের বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি। আর হ্যাঁ, সত্যি খাতায় আনসার করে কাউকে বোঝা যায় না, সামনাসামনি ইন্টারাক্ট করে বোঝা যায়। আর এখানে ইন্টারাকশনটা সামনাসামনি সম্ভব নয় প্যান্ডেমিকের কারণে, সেজন্য আমরা অনলাইন একে অপরকে জানলাম। এটা সত্যি দারুণ একটা ব্যাপার। আমার মনে হয় আমরা প্রোগ্রামটা এবার এখানে এন্ড করছি। সকলকে আমি উইশ করছি যেন তারা ভালোভাবে থাকেন, সুস্থ থাকে, সবাই বাড়িতে থাকো, স্যানিটাইজ করো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, যা যা কোভিড এর নিয়ম আছে সবকিছু মেনে চলো।
টিচার্সদেরকে আমি বলছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন। আমরা তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করলাম। আর Thank you. আমি বলছি একটা কথা just একটু participant-রা বলবো, যা- এই হ্যাঁ। দোলা একটা কথা আমি জাস্ট একটু বলবো, মানে জাস্ট আমি থ্যাংক ইউ বলতে চাইছি স্টুডেন্টদের যারা ওই কমেন্ট বক্সে এত এত কথা লিখে একে অপরকে চিয়ার করেছে, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি নিজেই খুব উৎসাহিত বোধ করেছি। সেই জন্য যারা কমেন্ট বক্সে এত কিছু লিখেছে ওদের মানে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। আচ্ছা বলছি কি পার্টিসিপেন্টরা আস্তে আস্তে লিভ করে যাক, আমরা 4 জন একটু থাকি, ঠিক আছে? তোমরা আস্তে আস্তে লিভ করে দাও। আমরা উইনার্স ডিক্লেয়ার করে দেবো, আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপস এর মধ্যে সেগুলো সার্কুলেট করে দেবো। তোমরা এখন না ওদের তো ফোন নাম্বার আছে, আমরা সেখানে ফোন করে বা মেল করে জানিয়ে দেবো ওদের। তোমরা আস্তে আস্তে লিভ করে দাও। আচ্ছা, রেকর্ডিংটা কি স্টপ করব? হ্যাঁ এবার ড্রপ করে দিতে পারো। ঠিক আছে, স্টুডেন্টসরা লিভ করে যাক, তারপর রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিও সময় দিয়ে। হ্যাঁ ওরা অনেকে হয়তো হ্যাঁ। না দেখি সবাইকে একটু বলো তোমরা আস্তে আস্তে লিভ করে যাও, আমরা একটু মানে আমরা 4 জন একটু থাকি, তোমরা আস্তে আস্তে ইয়ে করে দাও। স্টুডেন্টসরা তোমরা অফলাইন হতে পারো, প্রোগ্রামটা এখন অফিশিয়ালি ওভার হয়ে হ্যাঁ গেছে। অফিশিয়ালি ওভার, আস্তে আস্তে লিভ করে দাও। ম্যাম, হ্যাঁ অনন্যা বলো।